Bismillahirrahmanirrahim. In the name of God, the most merciful, the most beneficent. This is Unit 1B, that means my second lecture on meaning and scope of accounting. This is useful for students of 11th standard and CA/CMA Foundation and BCom BBA first year students. And this is just to cover the chapter 1, unit 1 of CA Foundation syllabus portions. Business owners, employees, management, there are so many things that we will be discussing on accounting. Topics covered in the previous part of the lecture. So we have seen in the last lecture about 10 topics from economic activities and business entities, and we end up with limitations of accounting. And in this topic lecture, we are covering subfields or branches of accounting, basis of accounting, users of accounting information, relationship of accounting with other disciplines, and role of accountant in the society. There was a small comment why I am speaking in Tamil in between English. Yes, I replied in a joking way. Yes, I am speaking in the language of business, which is open to English, Tamil, Hindi, etc. Adding Tamil in between would benefit the students who are coming from Tamil medium. உண்மைதான், அதுதான் மெயினான விஷயம். ஒரு பிகினிங்ல ஃபவுண்டேஷன் லெவல்ல, அதுவும் எல்லா பாடமும் இல்லை, பிகினிங் லெவல்ல until the students are getting familiar with some key terms used in the accounting, economics, commerce, mathematics, where they are coming from Tamil medium, they will be benefited. With a little bit here and there, I am giving some Tamil explanation. Subfields of accounting: financial accounting, நிதிநிலை கணக்கியல், காஸ்ட் அக்கவுண்டிங், அடக்க விலை கணக்கியல், மேனேஜ்மெண்ட் அக்கவுண்டிங், மேலாண்மை கணக்கியல், சோசியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அக்கவுண்டிங், சமூக பொறுப்பு கணக்கியல், ஹியூமன் ரிசோர்சஸ் அக்கவுண்டிங், மனிதவள கணக்கியல். In lot of foundation level questions, you will have to just name these subfields of accounting, whereas in some time they will ask a detailed explanation on one or two particular subfield of accounting. So let us cover that part. Finance accounting, நிதிநிலை கணக்கியல், it covers the preparation and interpretation of financial statement. We have already seen in the definition of accounting in last lecture. So the procedural part of accounting, where we have studied that it is generation of accounting information and then usage of financial information. So that's what you have to explain it here. So it is providing financial control and financial decision. What for this financial accounting? It is providing ஒரு ஃபைனான்ஸ்ல ஒரு கண்ட்ரோல் அண்ட் டிசிஷன் மேக்கிங், முடிவெடுப்பதற்கு பயன்படுது. Historical in nature. Why it is historical? Because it is always recording the past data from bookkeepingல previous data, past data நடந்தது தான் நம்ம எழுதிக்கிட்டே வரோம். அதான் வந்து historical in nature. Primarily helps in providing the net result of business operations and the financial position as on the given date. Yes, because the result of business operation and the financial position, it is very important to have decision making and various strategic management process. Financial accounting is the original form of accounting. Basically, accounting to சொன்னாலே we mean that financial accounting. That is very important. We have to understand that thing. It is mainly relating to manufacturing, trading, profit and loss account, and balance sheet. What are the financial information? It is the information of the results and position of the business. So the results are coming from manufacturing company. அதாவது உற்பத்தி சம்பந்தமா தயாரிப்பு கணக்கு வழக்குகள், அதில் எவ்வளவு மிச்சம் அல்லது காஸ்ட் ஆயிருக்கு. அடுத்தது ட்ரேடிங், வியாபாரத்தில் எவ்வளவு லாபம் கிடைச்சிருக்கு, கிராஸ் ப்ராஃபிட். தென் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட், நிகர லாபம். அதுக்கப்புறம் பேலன்ஸ் ஷீட், சொத்துக்கள் பொறுப்புகள் பற்றிய ஒரு லிஸ்ட். காஸ்ட் அக்கவுண்டிங், அது அடக்க விலை கணக்கியல். அக்கார்டிங் டு இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் காஸ்ட் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டன்ட் UK,
Cost accounting is the process of accounting for cost. It is accounting for cost. Cost அடக்க விலையை பத்தி கால்குலேட் பண்ற அக்கௌண்டிங், ரெக்கார்டிங் த டேட்டா அண்ட் அனலைசிங் சம்மரைசிங்கிற மாதிரி நம்ம டெஃபினிஷன்ல பார்த்தோம் இல்லையா. அந்த காஸ்ட் ஆஃப் எனி ப்ராடக்ட் ஆர் ப்ராசஸ், அதனுடைய காஸ்ட்டை கண்டுபிடிக்கிறது தான் இந்த அக்கௌண்டிங்குடைய முக்கியமான இது. ப்ராசஸ் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் ஃபார் காஸ்ட் விச் பிகின்ஸ் வித் த when it is beginning with the recording of income and expenditure. என்ன ஒரு வரவு செலவு ரெண்டையும், அதாவது அந்த பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட் சம்பந்தமான தயாரிப்பு சம்பந்தமான விஷயங்கள்ல தேவையான வரவு செலவு வகையறாக்களை ரெக்கார்ட் பண்ணி அப்புறம் அதனுடைய அடிப்படையில் அண்ட் ends with the preparation of periodical statements. இதுதான் இதனுடைய அடக்க விலை. இந்த ப்ராடக்ட் தயாரிக்கிறதுக்கு, ஒரு டேபிள் தயாரிக்கிறதுக்கு ஒரு கார்பென்ட்ரி மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனியில் டேபிளுக்கு இவ்வளவு செலவாயிருக்கு, ஒரு நாற்காலிக்கு சேருக்கு இவ்வளவு செலவாயிருக்கு. அதான் அந்த வகையில் அந்த இதனுடைய டேபிளுடைய காஸ்ட் எவ்வளவு, நாற்காலியுடைய காஸ்ட் எவ்வளவு என்று சொல்லக்கூடிய வகையில் இந்த காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் இருக்கும். இந்த டீட்டெயில்ஸ்லாம் நம்ம பிற்பாடு விரிவாக பார்ப்போம். அண்ட் இட் இஸ் ஃபார் அசர்டைனிங் அண்ட் கண்ட்ரோலிங் த காஸ்ட். எவ்வளவுதான் செலவாயிருக்கு, காஸ்ட் ஆயிருக்கு என்று அசர்டைனிங், அதை அளவிட்டு அதன் அடிப்படையில் நாம் கண்ட்ரோல் செய்ய முடியும். அந்த செலவை எப்படி குறைக்கிறது, இதெல்லாம் நம்ம அங்க பார்க்க முடியும். இட் ப்ரொவைட்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் ஃபார் காஸ்ட் கண்ட்ரோல் அண்ட் மேனேஜரல் டிசிஷன் மேக்கிங். காஸ்ட் கண்ட்ரோலுக்கும் மேனேஜரல் டிசிஷன் மேக்கிங் இது உதவுது. மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங். இப்ப the information collected from financial accounting, cost accounting etc. are grouped in different ways and presented as per the needs of management for discharging the functions and for decision making. காஸ்ட் அக்கௌண்டிங்ல இருந்து ஃபைனான்சியல் அக்கௌண்டிங்ல இருந்து கிடைக்கக்கூடிய தகவல்களை கொண்டு மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங். மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங் என்ன, மெயினா வந்து முடிவெடுப்பதற்கு, அதாவது அந்த நிறுவனம் எந்த வகையில சில முக்கியமான முடிவுகள் எடுக்கணும், தொலைநோக்கில் எப்படி சிந்திக்கணும், இந்த வருடத்தினுடைய செலவினங்களை எப்படி கட்டுப்படுத்துறதுக்கு சிந்திக்கணும், விரிவாக்க பணிகளை பத்தி எப்படி நம்ம சிந்திக்கணும் போன்ற பலவிதமான விஷயங்கள்ல இந்த மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங் தான் அந்த மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு உதவுது. ஓனருக்கு, அந்த மேனேஜ்மெண்ட் போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸுக்கு உதவக்கூடிய வகையில் இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு தேவையான தகவல்கள் ஃபைனான்சியல் அக்கௌண்டிங்ல இருந்தும் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங்ல இருந்தும் கிடைக்குது. therefore it is concerned with internal reporting. இது வந்து வெளியில உள்ள நபர்களுக்கு உள்ள தகவல்கள் கிடையாது. இது அதாவது நம்ம பிற்பாடு பார்ப்போம். யூசர்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்டிங்ல இன்டர்னல் யூசர்ஸ், எக்ஸ்டர்னல் யூசர்ஸ்னு பார்ப்போம். இது வந்து இன்டர்னல் யூசர்ல, அது மேனேஜ்மெண்ட் யூசருக்காக உள்ள தகவல்கள். அந்த பர்டிகுலர் டிபார்ட்மெண்ட், அந்த ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜருக்கு தேவைக்கூடிய தகவலா இருக்கும், இல்லைன்னா சேல்ஸ் மேனேஜருக்கு கொடுக்கக்கூடிய தகவலா இருக்கும், இல்லைன்னா இந்த போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸுக்கு கொடுக்கக்கூடிய தகவலா இருக்கும், இல்லைன்னா ஹெச்ஆர் மேனேஜ்மெண்ட், ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு கொடுக்கக்கூடிய தகவலா இருக்கும். அந்த விவரங்களை எல்லாம் நாம் பிறகு பார்ப்போம். It helps the business management in effectively implementing the internal control and strategic management framework. ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா இன்டர்னல் கண்ட்ரோல் உள்ள அந்த கம்பெனியினுடைய கட்டுக்கோப்பா இருக்கக்கூடிய கண்காணிப்பு வளையம் இருக்கு இல்லையா, அது சம்பந்தமான தேவையான தகவல்களை இந்த மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங் தான், அதற்கு தேவையான விதிமுறைகளை இந்த மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங் தான் கொடுத்து உதவி மேலாண்மைக்கு அந்த கட்டுப்பாடுகளை விதிப்பதற்கு வழி செய்வாங்க. அதே மாதிரி தொலைநோக்கல், ஸ்ட்ராட்டஜிக் மேனேஜ்மெண்ட் தொலைநோக்கல் சிந்திக்கிறது. ஒரு 3 வருஷம் 4 வருஷத்துக்கு இந்த கம்பெனி எப்படி போகணும், எத்தனை பிரான்ச் ஓப்பன் பண்ணணும், எந்த அளவுக்கு டெவலப் பண்ணணும், என்ன புதுசா ப்ராடக்ட் கொண்டு வரணுமா என்பதெல்லாம் தொலைநோக்கு சிந்தனைகள். அந்த தொலைநோக்கு சிந்தனைகளுக்கெல்லாம் இந்த மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங் தான் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங் இஸ் த அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ப்ரொஃபஷனல் இன்ஃபர்மேஷன் இன் சச் எ வே அஸ் டு அசிஸ்ட் த மேனேஜ்மெண்ட் இன் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் பாலிசிஸ் அண்ட் இன் த பிளானிங் அண்ட் கண்ட்ரோல் ஆஃப் த ஆப்ரேஷன்ஸ் ஆஃப் த அண்டர்டேக்கிங். ஏன்னா முக்கியமா இதான் வந்து டெஃபினிஷன்ஸ் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங். இதுல என்னன்னாக்கா இந்த ப்ரொஃபஷனல் நாலேஜ், அவங்களுடைய அந்த தொழில்நுட்ப நாலேஜ், மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங் நாலேஜ் இருக்கு இல்லையா, அதை பயன்படுத்தி அவர்கள் அந்த ஒர்க்கிங் நாலேஜை பயன்படுத்தி ஃபைனான்சியல் அக்கௌண்டிங்ல இருந்து காஸ்ட் அக்கௌண்டிங்ல இருந்து தகவல் பெற்று அதை கட்டமைத்து எப்படி முடிவெடுப்பதற்கு தேவையான தகவல்களை தேவையான மாதிரியில் கொடுத்து அந்த புதிய திட்டங்களை வகுப்பதற்கு, அந்த கொள்கைகளை வகுப்பதற்கு, பாலிசிஸ் கொள்கைகளை வைப்பதற்கு, அந்த கண்ட்ரோல் கட்டுப்படுத்துதலுக்கு தேவையான விஷயங்களை செய்வதற்கு அந்த மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங் பயன்படுது. அப்புறம் சோசியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அக்கௌண்டிங். இப்ப காஸ்ட் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங் ஸ்டடி மெட்டீரியலை பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த பிரான்ச்சஸ் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் வந்து 3 தான் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு. ஃபைனான்சியல் அக்கௌண்டிங், காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங். ஆனால் அதே சமயத்தில் சிஏனுடைய ஸ்டடி மெட்டீரியல்ல 5, அதாவது இந்த 3 பிளஸ் சோசியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அக்கௌண்டிங் அண்ட் ஹியூமன் ரிசோர்சஸ் அக்கௌண்டிங். ஏன்னா இது ரெண்டும் வந்து இப்போ புதுசா நம்ம வந்து சேர்த்துக்கொள்ளப்பட்ட
விஷயங்கள். இது 11th ஸ்டாண்டர்டுடைய சிலபஸ்லயும் இந்த 5 அக்கவுண்டிங்களும் இருக்குது. அதனால அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்க ஃபுல் டீடைல்ஸும் ஓரளவுக்கு நீங்க தெளிவடைஞ்சுக்கலாம். ஈவன் இன் சிஎம்ஏ சப்ஜெக்டிவ் டைப் கொஸ்டினா இருந்தா நீங்க எழுதும்போது 3ஐயும் எழுதிட்டு மீதி 2ஐயும் லேட்டஸ்ட் அடிஷனா நீங்க அதை குறிப்பு காட்டலாம். as if that you are smart to know wider knowledge. ஓகே, அதை வந்து நீங்க சொல்லிக்கிறது தப்பு இல்லை. வாட் இஸ் சோசியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அக்கௌண்டிங்? சமூக பொறுப்பு கணக்கியல். It is concerned with presentation of accounting information by business entity and other organization from the viewpoint of the society by showing the social cost. முக்கியமா சமூகத்தினுடைய பார்வையில அந்த சமூகத்துக்கான செலவு என்ன, சோசியல் காஸ்ட்ங்கிறது என்ன? அந்த சோசியல் காஸ்ட் என்னன்னாக்கா என்விரான்மெண்டல் பொல்யூஷன், சுற்றுச்சூழல் பாதிப்புகள்லாம் இருக்கு பாத்தீங்களா, அது சம்பந்தமான காஸ்ட் ஒண்ணு. அதுக்காக அதனால ஏற்படக்கூடிய விளைவுகள், ஆபத்துகள், அதனால் ஏற்படக்கூடிய செலவினங்கள், இதை பொறுத்து அந்த காஸ்ட்டை தீர்மானிக்கப்பட முடியும். அடுத்தது சோசியல் பெனிஃபிட் பை த என்டர்பிரைஸ் அண்ட் அந்த நிறுவனங்கள், எந்த நிறுவனத்தினால இந்த சோசியல் காஸ்ட் ஏற்படுதோ அதே நிறுவனங்கள்னால இந்த சொசைட்டிக்கு, சமூகத்துக்கு என்னென்ன நன்மைகள் கிடைத்திருக்கு, என்னென்ன பலன்கள் கிடைத்திருக்கு என்பதை பார்க்கறது தான் சோசியல் பெனிஃபிட். அது என்னென்ன மாதிரி இருக்கும்? இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், அதாவது ஹெல்த் சென்டர் ஏற்படுத்தலாம், ஹாஸ்பிட்டல், இல்லைன்னா பள்ளிக்கூடங்கள், சின்ன குடியிருப்பு வசதிகள், சில அந்த ஃபேக்டரியை சுற்றி சில பாதுகாப்பு வளையங்கள், இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கலாம். குளம், நீர் குளம் எல்லாம் இருந்துச்சுன்னா அதை சுற்றி பூங்கா அமைக்கிறது, இந்த மாதிரி சில வசதிகள் இருக்கும். இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வசதி எல்லா வகையிலையும் டெவலப்மெண்ட் பண்றதுக்கு அந்த கம்பெனி எந்த அளவுக்கு அந்த கிராமிய சூழலை டெவலப்மெண்ட் பண்றதுக்கு எந்த அளவுக்கு உதவுது, அதனுடைய அடிப்படையில் அந்த கம்பெனி காட்டக்கூடிய, அந்த நிறுவனம் காட்டக்கூடிய கணக்குகள் தான் சோசியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அக்கௌண்டிங்ல வரும். ஏன் இது அப்படி தேவை அப்படின்னா, இப்ப நீங்க ஸ்டெர்லைட் ஆலை வழக்கு எல்லாம் பிரச்சனை எல்லாம் வந்துச்சு, அதெல்லாம் பார்க்கலாம். சில பேர் நீதிமன்றத்துக்கு கூட போவாங்க, இந்த நிறுவனத்தினால இந்த ஊருக்கு இந்த பாதிப்பு இருக்கு அப்படின்ட்டு. அந்த மாதிரி டயத்துல இந்த சோசியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அக்கௌண்ட் ப்ராப்பரா இருந்துச்சுன்னா, அதுல தகவல்களும் சாதகமா இருந்துச்சுன்னா, அந்த அக்கௌண்டிங் ரெக்கார்ட்ஸ் படி நீதிமன்றத்துக்கு எடுத்து சென்று இந்த மாதிரி எந்த அளவுக்கு நாங்க சோசியல் பெனிஃபிட்டுக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்றோம். எஸ், அப்கோர்ஸ் there may be some pollution problem. அந்த பொல்யூஷன் ப்ராப்ளத்தை நிவர்த்தி செய்யறதுக்கு வாட் ஆர் த ரெமெடியல் மெஷர்ஸ் தட் வி ஹவ் டேக்கன் அப்படின்னு அவங்களால கொடுக்க முடியும். ஸோ இட் அரைசஸ் பிகாஸ் ஆஃப் கார்பரேட் சோசியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. அடுத்தது ஹியூமன் ரிசோர்சஸ் அக்கௌண்டிங். போன லெக்சர்ல கூட நம்ம பார்த்தோம், அதாவது லிமிடேஷன்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்டிங்ல பார்த்துருப்போம். இதுல வந்து ஹியூமன் ரிசோர்சஸ் அக்கௌண்டிங் பத்தி எந்த விதமான மதிப்பீடும் இல்லை அப்படின்ட்டு. ஸோ இன் ஆர்டர் டு ஓவர் கம் தட், human resources accounting is now getting popular. It is concerned with identification, quantification and reporting of investments made in human resources of enterprise. எப்படி இப்போ வந்து ஒரு கம்பெனி நிறுவனத்தில் நிறைய வேலையாட்கள், பணியாளர்கள் இருப்பாங்க, ஆபீசர் இருப்பாங்க, மேனேஜர் இருப்பாங்க, இளம் மாணவர்கள் கூட புதுசாக வேலைக்கு சேர்ந்திருப்பாங்க. இப்போ அவங்களெல்லாம் எப்படி கண்டறிந்து அவங்களுக்கு என்னென்ன திறன் வளர்க்கப்பட வேண்டும், அவங்களுக்கு என்னென்ன மாதிரி ட்ரைனிங் கொடுக்கப்படும், வாட் இஸ் த ட்ரைனிங் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் காஸ்ட், இதெல்லாம் நோட்டிஃபை பண்ணி ப்ராப்பராக ரெக்கார்ட் மெயின்டைன் பண்ணும்போது இந்த ஹியூமன் ரிசோர்சஸ் காஸ்ட் கிடைக்குது, குவான்டிஃபிகேஷன் எல்லாம் பண்ணுது. அவங்களுக்காக செய்யப்பட்ட இன்வெஸ்ட்மெண்ட், அந்த அவர்களுக்கு செய்யப்பட்ட போனஸ், இன்க்ரிமெண்ட் அல்லாமல் அவங்களுக்கு ட்ரைனிங் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டுக்காக செய்யப்பட்ட செலவினங்கள் எல்லாம் இந்த ஹியூமன் ரிசோர்சஸ் அக்கௌண்டிங் அந்த ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி காமிக்கும். It helps the HR management by providing the specific data depicting the potential of the employees in monetary terms. என்ன அர்த்தம்னா, இந்த செலவினங்கள் குறிப்பிட்ட எம்ப்ளாயி பேர்ல ப்ராப்பரா ரெக்கார்ட் பண்ணி இருந்துச்சுன்னு சொன்னா, கம்பெனி நிர்வாகம் ஒரு முடிவு எடுக்கும் போது, ஒரு நிர்வாகி இல்ல ஒரு தொழிலாளி, ஒரு வேலையாளு, அவரை பத்தி முடிவு எடுக்கும்போது அவருக்கு ப்ரொமோஷன் கொடுக்கறதோ, இல்ல அவர் வேலையை விட்டு நீக்கிறதோ, இல்ல எந்த மாதிரி முடிவு எடுக்கிறதா இருந்தாலும் இந்த HR மேனேஜ்மெண்ட் இந்த ஹியூமன் ரிசோர்சஸ் அக்கௌண்டிங்கை கொண்டாந்து போடும்போது அந்த பர்டிகுலர் பணியாளருக்காக எவ்வளவு செலவு பண்ணப்பட்டிருக்கு, அந்த செலவுக்கு ஏற்பட்ட பெனிஃபிட்டை நிறுவனம் அடைஞ்சிருச்சா இல்லையா, அவர் இன்னும் மோட்டிவேட் பண்ணணுமா இல்லையா போன்ற விஷயங்கள்லாம் அங்கே விவரிக்கப்படும். அதுதான் காஸ்ட் ஆஃப் ஹெச்ஆர்ல வரும். த எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இன்கர் ஃபார் ரெக்ரூட்டிங், அவரை ரெக்ரூட் பண்றதுலேருந்து ஸ்டாப்பிங் காஸ்ட்லேருந்து ட்ரைனிங் ஆஃப் த எம்ப்ளாயிஸ் வரைக்கும் எல்லா காஸ்ட்டும் காஸ்ட் ஆஃப் ஹெச்ஆர்ல வரும். த எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இன்கர் ஃபார் ரெக்ரூட்டிங், ஸ்டாப்பிங் அண்ட் ட்ரைனிங் ஆஃப் த எம்ப்ளாயிஸ். Value of HR, the benefit which the above investment
கேன் yield in the future. அந்த மாதிரி செலவு பண்றோம் இல்லையா ஒரு பர்டிகுலர் தொழிலாளி மேல இல்ல ஒரு குரூப் ஆஃப் எம்ப்ளாயிஸ் மேல, அதனால கிடைக்கக்கூடிய பயன் இருக்குல்ல, பலன், அந்த பலனை வந்து எந்த அளவுக்கு வேல்யூ மதிப்பிட முடியும், அதுதான் வேல்யூ ஆஃப் ஹெச்ஆர். So next chapter, next topic is basis of accounting. There are 3 bases of accounting. There are 3 bases of accounting in common usage. என்னன்னா cash basis, accrual basis and hybrid or mixed basis. என்ன transaction and events நம்ம வந்து first lectureல பார்த்தோம். இப்போ வந்து transaction and events how to recordingலாம் வந்து நம்ம இனிமே வரக்கூடிய 3rd chapter 4th chapterல very detailா, it's the longest chapter. அது வந்து நம்ம பார்க்கணும். There will be lot of episodes we have to contribute. Practically we have to see that. ஆனா அந்த ரெக்கார்டிங் ஆஃப் டிரான்சாக்ஷனை எந்த பேசிஸ்ல ரெக்கார்ட் பண்றது அப்படிங்கிறதுக்கு சில அடிப்படை விதிகள். அதுதான் ஒன் ஆஃப் த திங் இஸ் தட் பேசிஸ் ஆஃப் அக்கௌண்டிங். இதுல என்னன்னாக்கா முதல்ல இந்த கேஷ் பேசிஸை பார்ப்போம். இப்போ ஒரு டிரான்சாக்ஷன் நடந்துச்சுன்னா அதுல ஒரு டெபிட் இருக்கும், ஒரு கிரெடிட் இருக்கும். அதாவது ஒரு வரவு, ஒரு இன்கமிங் நடந்திருக்கும், அதே மாதிரி ஒன்று அவுட் கோயிங் இருக்கும். உதாரணமா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பர்ச்சேஸ், கேஷ் பர்ச்சேஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ வந்து கேஷை கொடுப்போம், கேஷ் இஸ் கோயிங் அவுட். பர்ச்சேஸ் பொருளை வாங்குறோம், we are taking the ப்ராடக்ட், அதான் பர்ச்சேசிங். அப்போ இதை வந்து நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணணுமா வேண்டாமா? பிகாஸ் இட் இஸ் மணி ஆர் மணிஸ் ஒர்த்தா இல்லையா? எஸ், அப்கோர்ஸ் இது ஒரு ஃபைனான்சியல் கேரக்டர், இதில் வேல்யூ இருக்கு, காசு கொடுத்து தான் வாங்குறோம். ஸோ அதை நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணணும், இதில் மாற்று இல்லை. ஆனால் இந்த கேஷ் பேசிஸ் என்ன சொல்லுதுன்னா, இந்த மாதிரி டிரான்சாக்ஷன் நடக்கும்போது கேஷ் கொடுத்துருந்தாலோ இல்லை கேஷ் வாங்கியிருந்தாலோ அந்த டிரான்சாக்ஷனை நீ எழுதலாம், அது இல்லாகட்டி எழுதக்கூடாது. உதாரணமா ஒரு பர்ச்சேஸ் பண்றோம், கடன் சொல்லிட்டு பர்ச்சேஸ் பண்றோம், அதாவது பணம் வந்து இப்போ கொடுக்கல, நம்ம ஆனால் பர்ச்சேஸ் பண்ணிடுறோம், அதை வந்து எழுதலாமா வேணாமா அப்படின்னா இந்த கேஷ் பேசிஸ் அக்கௌண்டிங்ல அது எழுதக்கூடாது. நம்ம என்னைக்கு கேஷ் கொடுக்குறோமோ அன்னைக்கு பர்ச்சேஸ் எழுதிக்கலாம், அப்படிங்கிறது தான் கேஷ் பேசிஸ். இப்போ வந்து சில கடையில் ஆரம்ப காலத்துல நம்ம பார்க்கலாம், கடன் அன்பை முறிக்கும் அப்படிம்பாங்க. இப்போ கடனே இல்லாம பண்ற பிசினஸ்க்கு தான் அது ஓரளவுக்கு லாயக்கா இருக்கும். ரெண்டாவது, இதுல நிறைய தவறுகள் நடக்கவும் வாய்ப்பு இருக்கு, மறதியினால விடுபடுதலும் வாய்ப்பு இருக்கு, இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள்லாம் இருக்குது. ஆனா இருந்தாலும் அடிப்படையில் ஆரம்ப காலத்துல இந்த கேஷ் பேசிஸ் தான் இருந்துச்சு. அப்புறம் பரிணாம வளர்ச்சி அக்ரூவல் பேசிஸ் வந்துருது. அக்ரூவல் பேசிஸ் என்னன்னாக்கா, கேஷ் கொடுத்தாலும் சரி கொடுக்காகட்டியும் சரி, டிரான்சாக்ஷன் நடந்துட்டா நிகழ்வு அடிப்படையில் ஒரு வணிகத்தினுடைய ஒப்பந்தம் முடிஞ்சிருச்சுனாக்கா you have to record it. So அதான் accrual basis, where the transactions are recognized whether cash is received, paid or not. கேஷ் கொடுத்திருந்தாலும் சரி வாங்கியிருந்தாலும் சரி இல்லாட்டியும் சரி, அந்த டிரான்சாக்ஷன் நிகழ்வு முடிஞ்சிருச்சுன்னா நீங்க, அதாவது ஒரு சேல், கடனுக்காக ஒரு விற்பனை நடக்குது, சேல் கேஷ் இல்லாம கிரெடிட் சேல், அப்ப என்ன ஆகும், அதை சேல்ஸை ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கணும். கேஷ் பேசிஸ் மட்டும்னாக்கா கேஷ் என்னைக்கு வருதோ அன்னைக்கு தான் வித்ததான் நம்ம எழுத முடியும். ஆனா அந்த அக்ரூவல் பேசிஸ்ல கேஷ் கொடுத்து வித்தாலும், கேஷை வாங்கிட்டு விட்டு இருந்தாலும் எழுதிக்கணும், கேஷ் வாங்காம கடன் சொல்லிட்டு விட்டு இருந்தாலும் நம்ம எழுதிக்கணும். அதான் அக்ரூவல் பேசிஸுக்கும் கேஷ் பேசிஸுக்கும் உள்ள வித்தியாசம். இதுக்கு மேல டீட்டெயிலாக நம்ம அடுத்தடுத்த சாப்டர்ல பார்க்கலாம். இந்த ஹைபிரிட் ஆர் மிக்ஸ்ட் அப்படிங்கிறது என்னன்னாக்கா கலப்பினம், அதாவது கேஷ் பேசிஸ் பாதி அக்ரூவல் பாதி கலந்து செய்த கலவை. என்ன, a combination of both cash and accrual basis are followed. Revenues and assets are generally recorded on cash basis, whereas expenses and liabilities are generally taken on accrual basis. இதுல என்ன சொல்லுதுன்னா, வருவாய் இருக்கு, ஆனா இன்னும் அந்த வருவாய்க்கான பணம் நம்ம கையில வரல, ஆனா வரும் என்ற சூழல் இருந்தா அதை வந்து பண வருமானம் மட்டும்தான் நம்ம எழுத முடியும், அதான் ரெவென்யூ. அதே மாதிரி ஒரு சொத்து பிரச்சனையா இருந்தாலும் கேஷ் இன்வால்வ் ஆகும் மட்டும்தான் நாம் அதை, ஒரு கம்பெனிக்கு சொத்து சேருது, கேஷ் இன்வால்வ் ஆகும் மட்டும்தான் அந்த சொத்தா நாம ரெக்கார்ட் பண்ண முடியும். இது ரெண்டும் அப்போ அந்த ஹைபிரிட் சிஸ்டத்துல கேஷ் பேசிஸ் அடிப்படையில் அதை ரெக்கார்ட் பண்ணிக்க முடியும். அதே சமயத்துல செலவா இருந்தா, அதாவது ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட செலவா இருந்தாலே போதும், அது ஒரு கான்ட்ராக்ட் 10,000 ரூபாய்க்கு ஒரு பெயிண்ட் அடிக்க வேண்டிய கான்ட்ராக்ட், நம்ம ஒப்பந்தம் கொடுத்துடுறோம், நீ இந்த வேலையை முடி உனக்கு பணம் தர்றோம், அப்படி வேலை முடிஞ்சிருச்சு ஆனால் இன்னும் பணம் கொடுக்கல, அப்பவும் நம்ம வந்து இந்த எக்ஸ்பென்ஸை ரெக்கார்ட் பண்ணியே ஆகணும். அதே மாதிரி ஒரு பொறுப்பு, நம்ம வந்து ஒரு திங்ஸ் வாங்குறோம், லியபிலிட்டி,
நம்ம கொடுக்க வேண்டிய பணம் இருக்குது, அதையும் நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கணும். ஏன் இந்த வித்தியாசம் அப்படின்னா, இந்த கொடுக்க வேண்டியதுங்கிற வகையில நாம தான் கம்பெனி, நாம தான் அக்கௌண்டன்ட், நாம ரொம்ப நேர்மையா இருக்கணும். அந்த எத்திக்ஸ், நேர்மையான நெறிமுறைகளின் அடிப்படையில நாம வந்து வாக்குறுதி கொடுத்துட்டா, நிகழ்வின் அடிப்படையில் அந்த நிகழ்ச்சி முடிஞ்சிட்டாலே நாம் வந்து அதை நிகழ்வு அல்லது வணிக அடிப்படையில we have to, that means accrual or mercantile basis, we have to record it or generally taken on accrual basis. அதான் முக்கியம். ஸோ இப்போ ஒரு சின்ன கம்பேரிசன். இப்போ டிரான்சாக்ஷன்ஸ் வந்து எந்த இன்கம் இருந்தாலும் எனி இன்கம் when cash basis இருந்தா when received in cash only you have to record it, any income இருந்தா. அதே accrual basis இருந்தாக்கா whether cash is received or not you have to record it. அதான் முக்கியம். அதே ஹைபிரிட் சிஸ்டத்துல கேஷ் பேசிஸ் ஆகுறது மட்டும் தான், கேஷ் ரிசீவ் பண்ணா மட்டும் தான் அதை ரெக்கார்ட் பண்ணணும். அதே மாதிரி எனி எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இருந்தா only when you pay the cash you have to record it. accrual basisல whether you pay or not அந்த நிகழ்வு முடிஞ்சிருச்சு, you have incurred that cost, so you have to record it. அதே தான் ஹைபிரிட் சிஸ்டத்தையும் you have to record it accrual basisல. எனி அசெட், எந்த சொத்தா இருந்தாலும் when purchase for cash, கேஷ் கொடுத்து அந்த சொத்து வாங்குறீங்களா ரெக்கார்ட் இட், இல்லைன்னா ரெக்கார்ட் பண்ணாதீங்க. கடன் சொல்லிட்டு வாங்குறீங்களா டோன்ட் ரெக்கார்ட் இட். அதே மாதிரி when purchase whether கடன் சொல்லிட்டு வாங்கினாலும் சரி கேஷ் கொடுத்து வாங்கினாலும் சரி accrual பேசிஸ்ல அதை நீங்க ரெக்கார்ட் பண்ணணும். அதே மாதிரி ஹைபிரிட் பேசிஸ்ல கேஷ் பேசிஸ் மட்டும் தான் அங்கே எடுத்துக்கணும். எனி லியபிலிட்டி, அதே மாதிரி எந்த பொறுப்பா இருந்தாலும் கேஷ் இருந்தா மட்டும்தான், கேஷ் பேசிஸ்ல கேஷ் மட்டும் தான் அங்க நீங்க எழுதணும். கேஷ் ஆர் கேஷ் ஒர்த் இருந்தா தான் நீங்க அதை எழுதணும். அதாவது ஒருத்தர் லோன் கேட்குறீங்க, பணம் கொடுத்துட்டாரு, ஸோ யூ ஹேவ் டு ரெக்கார்ட் தட் ஆஸ் எ லியபிலிட்டி. அதே சமயத்தில் ஒருத்தர் சரக்கு வாங்குறீங்க, அவருக்கு சரக்கு கொண்டாந்து கொடுத்தா இட் இஸ் எ கேஷ் ஒர்த், கேஷ் கிடையாது கேஷ் ஒர்த்து கடனுக்கு, அதையும் நீங்க ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கணும் கேஷ் பேசிஸ்லயே. அதே அக்ரூவல் பேசிஸ்ல நீங்க வந்து you have to record as soon as you get that that expense is incurred, you have to record it. நீங்க பேமெண்ட் பே பண்ணாலும் சரி, அவங்க பே பண்ணாலும் சரி, பண்ணாட்டி சரி, you have to record it. நீங்க பே பண்ணாலும் பண்ணாட்டியும் அதை நீங்க ரெக்கார்ட் பண்ணணும். அக்ரூவல் பேசிஸ் வந்து ஹைபிரிட் சிஸ்டத்துல லியபிலிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும், அதே மாதிரி எக்ஸ்பெண்டிச்சரை பொறுத்த வரைக்கும் அக்ரூவல் பேசிஸ், இன்கம் பொறுத்த வரைக்கும் அசெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் கேஷ் பேசிஸ். அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான இது, அக்கார்டிங் டு இந்தியன் கம்பெனிஸ் ஆக்ட் 2013 under section 128 subsection 3, all the companies, company account இருக்கு இல்லையா, அப்போ ப்ரொப்ரைட்டர் பார்ட்னர்ஷிப்லாம் இல்லாமல் கம்பெனி அக்கௌண்ட் மட்டும், கம்பெனிஸ் ஆர் required to maintain the books of accounts on accrual basis of accounting. அங்களுக்கு மட்டும் accrual basis கண்டிப்பா இருக்கணும். அப்புறம் இது வந்து சிஎம்ஏல மட்டும் இந்த மோர் டீடைல் கம்பேரிசன் இருக்கு. இட் இஸ் ஜஸ்ட் ஃபார் யூ டு ரீட் இந்த ஸ்டடி மெட்டீரியல் இருக்கும். அதை வந்து நோட்ஸ் மாதிரி நீங்க என்னுடைய பிடிஎஃப்லையும் நான் உங்களுக்கு தருவேன். இட் இஸ் சிம்பிளி ஷோயிங் த எஃபெக்ட் ஆஃப் கேஷ் பேசிஸ் அண்ட் அக்ரூவல் பேசிஸ், ஹவு த பேலன்ஸ் ஷீட் வில் லுக், ஹவு த ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் வில் கோ. அதுதான் வந்து இதுல எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க. அப்புறம் யூசர்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் இன்ஃபர்மேஷன். யூசர்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் இன்ஃபர்மேஷன், users can be classified as internal user and external users. இப்போ இன்டர்னல் யூசர்ஸ்ல பார்த்துக்கிட்டீங்கன்னாக்கா ஓனர் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட். சில மேனேஜ்மெண்ட் டீம்ல ஓனர் இருப்பாங்க, இல்லை ஓனர் தனியாக இருப்பார், மேனேஜ்மெண்ட் தனியாக இருக்கும். 2-3 பார்ட்னர்ஸ் இருக்கும்போது ஓனர்ஸ் 2-3 பேர் இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு இடையில மேனேஜ்மெண்ட் இருக்கலாம், எல்லாரும் சேர்ந்தே கூட மேனேஜ்மெண்ட் போர்டு இருக்கலாம். அப்புறம் எம்ப்ளாயிஸ், ஆஃபீஸர்ஸ், இன்டர்னல் ஆடிட்டர்ஸ், சேலரி, சேல்ஸ் ஸ்டாஃப், இவங்கெல்லாம் வந்து இன்டர்னல், எல்லாம் கம்பெனியோட இன்சைடர்ஸ். அந்த எக்ஸ்டர்னல் யூசர்ஸுங்கிறது அவுட் சைடர்ஸ். யார் யார்? லெண்டர்ஸ், கடை கொடுக்குறவங்க, இன்வெஸ்டர்ஸ், முதலீடு செஞ்சவங்க அந்த கம்பெனியில். இப்போ ஷேர் மார்க்கெட்டில் நீங்கள் ஷேர் வாங்கினீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு இன்வெஸ்டர் அந்த கம்பெனிக்கு. ஆனால் நீங்கள் போய் அந்த கம்பெனியை மேனேஜ் பண்ண முடியுமானா முடியாது. நீங்கள் வந்து போர்டில் டைரக்டர் ஆனால் தான் அது முடியும். அதுக்கு நிறையா வழிமுறைகள் இருக்குது, அதெல்லாம் நீங்கள் வேற லெவல் போகும்போது பார்த்துக்கிடலாம். அப்புறம் அதே மாதிரி கவர்மெண்ட் போய் மேனேஜ்மெண்ட்டில் தலையிட முடியாது. ஆனால் மேனேஜ்மெண்ட்டை அதிகாரப்பூர்வமாக சில தகவல்களை கேட்கறதுக்கு அரசாங்கங்கிற முறையில உங்க அரசாங்கத்துக்கு அந்த உரிமைகள்லாம் இருக்கு. அதை பத்தி கொஞ்சம் நம்ம விரிவா பார்ப்போம். அப்புறம் கன்சியூமர் குரூப், நுகர்வோர்கள் அமைப்பு, எக்ஸ்டர்னல் ஆடிட்டர்ஸ், அதாவது வெளியில இருந்து நிறைய ஒரு கம்பெனிக்கெல்லாம் வந்து எக்ஸ்டர்னல் ஆடிட்டர்ஸ் அதிகமா இருப்பாங்க. காரணம் என்னன்னா கம்பெனிக்கு நிறைய இன்வெஸ்டர்ஸ் இருப்பாங்க, பார்ட்னர்ஸுக்கு கூட விருப்பப்பட்டா எக்ஸ்டர்னல் ஆடிட்டர்ஸ் நியமிக்கலாம். சோல் ப்ரொப்ரைட்டர் பெரிய கம்பெனியை பொறுத்த வரைக்கும் எக்ஸ்டர்னல் ஆடிட்டர் நியமிப்பாங்க.
அப்போ அவங்க என்ன பண்ணாங்க, ஓனருக்காக அவங்க போய் மேனேஜ்மெண்ட்ல போய் எல்லா தகவலையும் பெற்று ஆடிட் பண்ணி ஓனருக்கு அந்த தகவல் கொடுக்கறது தான் கருத்தியல் அடிப்படையில். அதுதான் தத்துவம். அதுதான் அந்த மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு எப்படி நிர்வாகம் நடக்குது அப்படிங்கிறத கொடுப்பது தான் அந்த எக்ஸ்டர்னல் ஆடிட்டோட வேலை. அது மட்டும் இல்லாம லீகலா நிறைய சட்டபூர்வமா நிறைய சில விதிமுறைகளை அவங்க வந்து அரசாங்கத்துக்கு உதவி செய்வது, சமூகத்துக்கு உதவி செய்வது போன்ற பணிகளையும் நம்ம இதே லெக்சர்ல கடைசி டாபிக்ல ரோல் ஆஃப் அக்கௌண்டன்ட்ல நம்ம விரிவா பார்ப்போம். அப்புறம் கஸ்டமர்ஸ், சப்ளையர்ஸ் அண்ட் கிரெடிட்டர்ஸ், சரக்கு கொடுக்குறவங்க, அப்புறம் அந்த மாதிரி கவர்மெண்ட் ஏஜென்சி, ஜெனரல் பப்ளிக், இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ அந்த கம்பெனியுடைய மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங் தான் வந்து தீர்மானிக்கும் எந்தெந்த டீட்டெயிலான தகவலை ஓனருக்கு மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு கொடுக்கணும், மீதி யார் யாருக்கு. இப்போ சேல்ஸ் ஸ்டாஃப்ல சேல்ஸ் மேனேஜருக்கு எந்த அளவு தகவல் கொடுக்கணும் போதும், ஹெச்ஆர் மேனேஜருக்கு எந்த அளவு தகவல் கொடுத்தா போதும் என்கிறது அந்த மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்ட் தீர்மானிப்பாங்க. மற்றபடி வெளி ஆட்களுக்கு, அதாவது எக்ஸ்டர்னல் யூசர்ஸுக்கு இந்த பேலன்ஸ் ஷீட் அண்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டே போதுமான தகவல்களாக இருக்கும். அவங்களுக்கு நுணுக்கமான இன்டர்னல் டீடைல்ஸ் தேவைப்படாது, கொடுக்கவும் கூடாது. எக்ஸப்ஷன் இஸ் ஒன்லி ஃபார் எக்ஸ்டர்னல் ஆடிட்டர்ஸ். எக்ஸ்டர்னல் யூசரா இருந்தா கூட when he come into that company as an auditor, he become as good as internal user, so that he will be authorized to get all the information as he demand. அப்புறம் யூசர்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் ஒன் பை ஒன்னா சின்ன ஷார்ட்டா ஒரு பார்ப்போம். பிசினஸ் ஓனர்ஸ் as they provide capital. பிசினஸ் ஓனர் யாரு? முதலீடு கொடுக்குறவங்க. as they provide capital to be used in the business, they are interested to know results and position. ரிசல்ட்னா என்ன? மேனுஃபேக்சரிங் அக்கௌண்ட், ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட், ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட், இதெல்லாம் ரிசல்ட். பொசிஷன்னா பேலன்ஸ் ஷீட். இதை நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம். ஓனர்ஸுடைய ஆப்ஜெக்டிவ் என்ன? இந்த கம்பெனி நல்லா போயிட்டு இருக்கா, என்னுடைய ரிசல்ட் எப்படி? டு ஹேவ் அன் அப்ரைசல் ஆஃப் பர்ஃபார்மன்ஸ். என்னுடைய சூழல் எப்படி, மேலாண்மை நிர்வாகம் எப்படி இருக்கு, நல்லா ப்ராஃபிட்டபிளா போய்கிட்டு இருக்கா போன்ற தகவல்களை பெறுவதற்காக அப்ரைசல் ஆஃப் பர்ஃபார்மன்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ ஃபார் அன் அசஸ்மெண்ட் ஆஃப் ஃபியூச்சர் ப்ராஸ்பெக்ட். ஃபியூச்சர்ல எப்படி இருக்கும் இந்த கம்பெனியுடைய நிலைமை, டு என்ஷூர் தட் தே வில் கெட் தர் எக்ஸ்பெக்டட் ரிட்டர்ன்ஸ் ஃப்ரம் த பிசினஸ் அண்ட் கெட் பேக் கேபிட்டல் சேஃப்லி. போட்ட முதலீடு சேஃபா திரும்ப கிடைக்குமா, இருக்குமா அப்படிங்கிறதெல்லாம் அவங்களுடைய கவலையா இருக்கும், அவங்களுடைய நோக்கமா இருக்கும். அதுக்கு தகுந்த தகவல்களை அவங்க கேட்டு பெறலாம். அப்புறம் போர்ட் ஆஃப் பிசினஸ் மேனேஜ்மெண்ட், அவங்களும் கிட்டத்தட்ட ஓனர் மாதிரி தான். ஏன்னா அவங்க மேலாண்மையில் இருக்கிறதுனால அக்கௌண்டன்ட் டேட்டா ஆர் த பேசிஸ் ஃபார் த மேனேஜ்மெண்ட் டிசிஷன் மேக்கிங். என்னென்ன மேனேஜ்மெண்ட் டிசிஷன் மேக்கிங், என்னென்ன முக்கியமான தகவல்கள்? ட்ரெண்ட்ஸ் இன் சேல்ஸ் அண்ட் பர்ச்சேசஸ். சேல்ஸ் நடந்தது எவ்வளவு, அதனுடைய ட்ரெண்ட் எப்படி போயிட்டு இருக்கு, ஜனவரியில் எப்படி இருக்கு, எவ்வளவு சேல்ஸ், எத்தனை மில்லியன் சேல்ஸ் நடந்துச்சு, பிப்ரவரியில் அதோட கூடி இருக்கா குறைச்சிருக்கா, அதே மாதிரி பர்ச்சேஸ் எவ்வளவு நடந்திருக்கு, சேல்ஸுக்கும் பர்ச்சேஸுக்கும் உள்ள ரேஷியோ எப்படி இருக்கு, அதே மாதிரி ரிலேஷன்ஷிப் ஆஃப் எக்ஸ்பென்சஸ் டு த சேல்ஸ், அதாவது எம்ப்ளாயிஸுக்கு கொடுக்குற சேலரி செலவும் சேல்ஸ் வருமானமும் எந்த விகிதத்தில் இருக்குது, அதாவது அந்த மாதிரி சில கால்குலேஷன்லாம் வந்து சரி நம்மளுடைய வேலை தொழிலாளர்களுடைய திறமை, அவங்களுடைய உழைப்பு எல்லாம் வந்து ப்ராப்பரா நமக்கு அந்த நிறுவனத்துக்கு வருவாய் ஈட்டி தருதா இல்லையா என்கிற ஒரு கால்குலேஷனை பண்ண முடியும். எஃபிஷியன்சி ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ், அவங்களுடைய திறன் இன் ப்ரொடக்ஷன், சேல்ஸ் அண்ட் அதர் சர்வீசஸ், அது எப்படி இருக்குங்கிறத இந்த மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங் யூசர்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் இன்ஃபர்மேஷன் கேன் கிவ். கம்பேரிட்டிவ் ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி ஆஃப் டிஃபரெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட், இந்த ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு இடையில எது இப்போ ப்ராஃபிட்டபிளா போய்கிட்டு இருக்கு போன்ற தகவல்கள், ஒப்பீட்டு அளவில் அந்த தகவல்கள் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அதே மாதிரி கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் சால்வன்சி பொசிஷன். கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அந்த கம்பெனிக்கு எப்படிப்பட்ட கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கணும், எந்த அளவுக்கு கடன், எந்த அளவுக்கு முதலீடு கேபிட்டலாகவே இருக்கணும், இல்லை வெளிக்கடன் தேவையா இல்லையா, அது எவ்வளவு இருக்கலாம், எந்த விகிதத்தில் இருக்கலாம். இப்போ வந்து ஒரு 10 லட்சம் ரூபா முதலீடு தேவை அந்த கம்பெனிக்கு, 10 லட்சமும் கேபிட்டலாகவே இருக்கணுமா, சொந்த ஓனருடைய சொந்த பணமா இருக்கணுமா, இல்லை ஒரு 5 லட்சம் ரூபா ஒரு சொந்த பணமும் 5 லட்சம் ரூபா கடனாகவும் இருக்கலாமா, இப்படி இது போன்ற தகவல்கள்லாம் இந்த கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம விரிவா பார்ப்போம். சால்வன்சி, அதே மாதிரி இந்த கம்பெனி எப்படி தேருமா தேராதா போன்ற விஷயங்களை நம்ம வந்து டீட்டெயிலா பார்க்க விரும்புகிறோம். இந்த டாபிக்கை பொறுத்த வரைக்கும் we have to know that this is simply we need to know that the business management accounting data are the basis for the management decision making. Examples are the following, and these are the some of the vital data required by management for planning and control. திட்டமிடுதலுக்காகவும் கட்டுப்பாட்டுக்காகவும் அவன் எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவும் வந்து இந்த மாதிரி தகவல்கள் ரொம்ப முக்கியம். அப்புறம்
the owner management இல்லைனா குரூப் ஆஃப் மேனேஜர்ஸ் இல்லை சில சின்ன கம்பெனியில் சிங்கிள் மேனேஜர் இப்படி யார் வேணாலும் இருக்கலாம். பட் காமன்லி தே ஆர் டு பி ட்ரீட்டட் அஸ் பிஸ்னஸ் மேனேஜ்மெண்ட் குரூப். அப்புறம் யூசர்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் அதர் இன்டர்னல் யூசர்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா, எம்ப்ளாயீஸ். அவங்களுக்கு என்ன இன்ட்ரெஸ்டட் இன் த ப்ராஃபிட் ஏர்னிங் கெப்பாசிட்டி. கம்பெனியினுடைய லாபம் அடையக்கூடிய கெப்பாசிட்டி எப்படி இருக்குது. ஏன்னா அதனுடைய அடிப்படையில் தான் அவங்களுடைய ரெமுனரேஷன், சேலரி இன்க்ரிமெண்ட் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள், அவருக்குள்ள மற்ற பெனிஃபிட்டுகள், ஒர்க்கிங் கண்டிஷன், அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து கம்பெனி நல்லா லாபம் ஈட்டிக்கிட்டு இருந்துச்சுன்னா செலவு பண்ண அந்த கம்பெனி நிர்வாகம் துணிந்து வரும். அதனால அவங்களுடைய எதிர்பார்ப்பு இது விஷயமா இருக்கும். ஏன்னா வேலை நிரந்தரமா இருக்குமா, இல்லை கம்பெனி லாஸ்ட்லேயே தொடர்ந்து இயங்கிக்கிட்டு இருந்தா. இப்போ அந்த COVID-19 டயத்துல இந்த மாதிரிலாம் பார்த்தோம்னா நிறைய கம்பெனில வேலை வாய்ப்புகள் போயிடுச்சு. காரணம் என்ன? அப்போ கம்பெனி வந்து அதிக நஷ்டத்தை தாக்கு பிடிக்க முடியாம வேலையை இழந்துருவாங்க. அப்ப நஷ்டங்கிற செய்தி வந்து அந்த கம்பெனி முதலாளிகளுக்கு மட்டுமானது அல்ல, அந்த தொழிலாளர்களுக்கும் அது ஒரு பேரிடியாக தான் இருக்கும். அதனால அவங்களுக்கும் எப்பவுமே இது போன்ற தகவல்கள் ரொம்ப அவசியமா இருக்கும். எம்ப்ளாயிஸ் இன்க்ளூட் ஆல் கேட்டகரிஸ் ஆஃப் ஸ்டாஃப் மெம்பர்ஸ். அதாவது ஆஃபீஸர், சேல்ஸ் ஸ்டாஃப், இன்டர்னல் ஆடிட்டர், இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும். அப்புறம் இதுல முக்கியமா பார்க்க வேண்டியது, டியூ டு த கண்ட்ரோல் அண்ட் ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் நீட், இன்டர்னல் ஆடிட்டர்ஸ் ஹேவ் மோர் ரைட் டு கெட் த அக்கௌண்டிங் இன்ஃபர்மேஷன். அந்த கம்பெனியோட இன்டர்னல் ஆடிட்டர்ஸ் வந்து மேனேஜ்மெண்ட் யூசர் மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து எல்லா தகவலும் கேட்டு பெற முடியும். மற்ற எம்ப்ளாயிகளுக்கெல்லாம் குறிப்பிட்ட அவங்க வேலை பார்க்குற டிபார்ட்மெண்ட் சார்ந்த தகவல்கள் மட்டும்தான் தேவைப்படும். உதாரணமா ஒரு சேல்ஸ் மேனேஜர் இருப்பாரு, அவர் போய் நான் ஹியூமன் ரிசோர்சஸ் சம்பந்தப்பட்ட டீட்டெயிலாம் அவர் கேட்க முடியாது. வேண்டுமானால் அவருடைய டிபார்ட்மெண்ட்ல உள்ள ஹியூமன் ரிசோர்சஸ் சம்பந்தப்பட்ட டீட்டெயில்ஸ் அக்கௌண்டிங்க அவர் கேட்கலாம். மற்றபடி இந்த கம்பெனியுடைய எல்லா ஸ்டாஃபினுடைய சேலரி டீட்டெயில கொடு அப்படின்ட்டு ஹெச்ஆர் மேனேஜர்கிட்ட போய் கேட்க முடியாது. இது மாதிரி சில விஷயங்கள் அங்க நம்ம இந்த இன்டர்னல் யூசர்ஸுடைய தகவல்கள்ல நாம் தெரிஞ்சு கொள்ளலாம். அப்புறம் யூசர்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் இன்ஃபர்மேஷன் ஆன் எக்ஸ்டர்னல் யூசர்ஸ் என்னன்னா, முதல்ல இன்வெஸ்டர்ஸ் பார்ப்போம். தே ப்ரொவைட் ரிஸ்க் கேபிட்டல் டு த பிசினஸ். ஏன்னா லெண்டருக்கும் இன்வெஸ்டருக்கும் உள்ள வித்தியாசமே தாங்க. லெண்டர்ஸ் என்ன பண்றாங்கன்னா கடன் கொடுக்குறாங்க, அவங்களுக்கு வந்து அந்த கம்பெனி லாபம் அடைஞ்சாலும் சரி நஷ்டம் அடைஞ்சாலும் சரி அவங்களுக்கு வேண்டியது இன்ட்ரெஸ்ட், வட்டி. ஆனா இந்த இன்வெஸ்டர்ஸ் ரிஸ்க் கேபிட்டல் கொடுக்குறாங்கல்ல, அவங்க என்னன்னாக்க லாபம் அடைஞ்சா அதுல என்ன பங்கு அப்படிங்கிற பேச்சு தான் அங்க இருக்கும். லாபத்துல எத்தனை பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிற பங்கு அதுதான் அங்க முக்கியமா இருக்கும். இல்லைன்னா அவங்களுடைய பங்கை நல்ல விலை ஏறும் போது இன்னொருத்தர்கிட்ட வித்துட்டு போறதுக்கு உள்ள வாய்ப்பு, அவ்வளவுதான். Therefore, they need information to assess whether to buy, hold or sell their investment. இப்போ ஷேர் மார்க்கெட்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணவங்கலாம் என்ன பண்ணுவாங்க, நம்ம வந்து புதுசா விலை இறங்கியிருக்கு ஆனா ஏறும் நமக்கு தெரியுது, உடனே அதை பை பண்ணணும். அந்த கம்பெனியுடைய நிலவரத்தை ஃபைனான்சியல் ரிப்போர்ட்ஸ் அவங்க படிச்சுட்டு அவங்க தீர்மானிக்கிறதுக்குள்ள வாய்ப்பு அது. அதே மாதிரி அவங்க கையில் ஏற்கனவே அந்த ஷேர் இருந்துச்சுன்னா சரி இப்போ விற்க வேண்டாம், இன்னும் ரேட் ஏறும், ஹோல்டு, இல்லைன்னா லெட் அஸ் செல் இட், இந்த மாதிரி அவங்க முடிவெடுக்கிறதுக்கு இந்த ஃபைனான்சியல் இன்ஃபர்மேஷன் வில் ஹெல்ப். ஆல்சோ தே ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் டு நோ த எபிலிட்டி ஆஃப் த பிசினஸ் டு சர்வைவ், ப்ராஸ்பர் அண்ட் டு பே டிவிடெண்ட். இந்த கம்பெனியினுடைய எபிலிட்டி இன் ஆர்டர் டு சர்வைவ், ப்ராஸ்பருக்கு எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறத அவங்க தெரிஞ்சுக்க முடியும். தட் மீன்ஸ் இந்த ஃபியூச்சர் எதிர்கால வருவாய் எப்படி இருக்கும், லாபம் எப்படி இருக்கும், ஃபியூச்சர் ஏர்னிங் அண்ட் ரிஸ்க் பியரிங் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் த ஃபார்ம், எந்த அளவு லாஸ் ஆகுது அந்த கம்பெனி தாக்கு பிடிக்கும் அப்படிங்கிறதும் ரிஸ்க் பியரிங் கெப்பாசிட்டின்னு சொல்லலாம். அது மாதிரி இன் நான் கார்பரேட் செக்டர் வேர் ஓனர்ஷிப் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஆர் நாட் எசென்ஷியலி செப்பரேட்டட், the owners still need information about performance of the business and its financial position to decide whether to continue or shut down. ஒரு தனி ஓனர் இருக்கவங்க, ஒரு பெரிய கம்பெனி இல்லாமல் இருக்கிற கம்பெனியில் பார்ட்னர்ஸாக இருக்கவங்க, இவங்களுக்கும் இது மாதிரி ஃபுல் மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங் ரிப்போர்ட்ஸ் கண்டிப்பாக தேவை. ஏன்னா அதன் அடிப்படையில் அவங்க தொடர்ந்து வியாபாரத்தை எப்படி கொண்டு போவது என்பது பற்றிய முடிவு எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்குது. அப்புறம் கிரெடிட்டர்ஸ் அண்ட் பேங்க்ஸ். கிரெடிட்டர்ஸ் யாரு? கடன் கொடுத்தவங்க, அதாவது கூட்ஸை சப்ளை பண்ணி கடனுக்கு சப்ளை பண்ணாங்க பார்த்தீங்களா, சப்ளையர்ஸ், அவங்கெல்லாம் தே பிகம் கிரெடிட்டர்ஸ், சப்ளையர்ஸ் ஆஃப் கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ். அப்புறம் கமர்ஷியல் பேங்க், அவங்க வந்து பப்ளிக் டெபாசிட் ஹோல்டர்ஸ் வச்சிருப்பாங்கல்ல, அது மாதிரி இந்த கம்பெனி அந்த பேங்க்ல பணத்தை டெபாசிட் பண்ணிருக்கலாம். அதே மாதிரி இந்த கம்பெனி அந்த பேங்க்ல லோன் பாரோயிங் பண்றதுக்காக விண்ணப்பித்திருக்கலாம். ஸோ தே ஆல்சோ நீட் த ஃபைனான்சியல் இன்ஃபர்மேஷன் ஃப்ரம் த கம்பெனி. In order to know, why do they know? They know knowing the liquidity position and repaying. அந்த கம்பெனி திரும்ப செலுத்துமா என்று தெரிந்து கொள்ள
அது வந்து முக்கியம். ரீபேயிங் கெப்பாசிட்டி. லிக்விடிட்டின்னா லிக்விட்னா என்ன? தண்ணி, அதாவது திரவம். திடப்பொருளை திரவமாக்குறது லிக்விடிட்டி. லிக்விடிட்டி அதாவது பனிக்கட்டியா இருக்கிறது, அது வந்து சாலிடு இருக்கு, அதை லிக்விடா மாத்துறது, தண்ணியா மாத்துறோம். அது மாதிரி சொத்துக்கள் அசட்ஸ் வந்து ஒரு பில்டிங்காவோ இல்ல ஸ்டாக்காவோ விற்கக்கூடிய பொருட்களாவோ இருக்கும்போது அது வந்து சாலிடா பொருட்களா இருக்குது, திங்ஸா இருக்குது. அதை லிக்விட் பண்றது, அதை விற்று கேஷ் ஆக்கும் போது இட் இஸ் கால்ட் லிக்விட். ஓகே, லிக்விடிட்டி. ஸோ லிக்விடிட்டி பொசிஷன்னா எதையெல்லாம் உடனடியா விற்று கேஷ் ஆக்க முடியும், காசாக்க முடியும், கேஷ் பண்ண முடியும், என்கேஷ் பண்ண முடியும் என்று வரும்போது அவைதான் இந்த லிக்விடிட்டி பொசிஷன். இப்போ உதாரணமா ஒரு கம்பெனில நல்ல லாபம் இருக்கு, ஆனா எல்லா லாபத்தையும் அவங்க வந்து பெரிய பெரிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல போட்டாங்க. இப்போ எதுவுமே ஷேர் மார்க்கெட்ல போட்ட பணம் இப்போ ரேட்லாம் இறங்கி இருக்கு, அதனால அதை விற்க முடியாது, எடுக்க மனசு இல்லை, எடுத்தா பயங்கர லாஸ். அப்படி இருக்கட்டும், ஒரு வருஷத்துல ஷேர் மார்க்கெட் விலை கூடும், அப்ப நம்ம வாங்கிக்கலான்ட்டு அதை வச்சிருவாங்க. ஒரு புதுசா ஒரு பில்டிங் வாங்கி போட்டிருப்பாங்க, அந்த பில்டிங் இன்னைக்கு விற்கிறதுக்கு இந்த டயத்துல யாரும் குவாரண்டைன் டயத்துல, கொரோனா குவாரண்டைன் டயத்துல யாரும் வாங்க மாட்டாங்க. ஸோ அதுவும் அப்படி இருக்கும், கையில கேஷ் இல்லாம இருக்கும். இப்போ இந்த மாதிரி டயத்துல பிசினஸ்க்காகவோ இல்ல கடந்த கிரெடிட்டர்ஸ்க்கு கொடுப்பதற்காகவோ இல்ல பேங்க்கு கொடுக்க வேண்டிய இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்காகவோ பணம் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா அது இல்லாம இருக்கு. அப்போ அந்த லிக்விடிட்டி பொசிஷன் இல்லை. அந்த கம்பெனி ப்ராஃபிட்டபிள் தான், அவங்களுடைய பேலன்ஸ் ஷீட்ல சொத்துலாம் இருக்குது, ஆனா இன்னைக்கு தேவையான பணம் அங்க இல்ல. ஸோ தட் மீன்ஸ் த லிக்விடிட்டி பொசிஷன் இஸ் வீக். ஸோ இதெல்லாம் வந்து the creditors and bankers are interested to know from the balance sheet. By reading the balance sheet they can know. பேலன்ஸ் ஷீட்ல வந்து பிக்சட் அசெட்ஸ் என்ன, கரண்ட் அசெட்ஸ் என்னன்னு தனி டீட்டெயிலா கொடுத்துருப்போம். அதெல்லாம் நம்ம பிற்பாடு விரிவா பார்ப்போம். அதனுடைய அடிப்படையில மோர் பிக்சட் அசெட் இருக்கு, கரண்ட் அசெட் கொஞ்சமா இருக்குன்னா லிக்விடிட்டி பொசிஷன் கொஞ்சமா இருக்குன்னு அர்த்தம். கரண்ட் அசெட்ஸ் நிறைய இருக்கு, பிக்சட் அசெட்ஸ் கொஞ்சமா இருக்கு அப்படின்னா லிக்விடிட்டி பொசிஷனுக்கு சான்ஸ் நிறைய இருக்கு. அதாவது கேஷ் டெபாசிட், பேங்க் டெபாசிட்லாம் நிறைய இருக்கு, இன்னைக்கு மார்க்கெட்ல விலை போகக்கூடிய ஸ்டாக் எல்லாம் நிறைய இருக்குனாக்கா லிக்விடிட்டி பொசிஷன் நல்லா இருக்கு என்று அர்த்தம். இதுதான் நம்ம வந்து முக்கியமா புரிஞ்சு கொள்ளக்கூடிய விஷயம். இப்போ ஒரு கடையில, ஒரு செல்போன் விற்கிற கடையில ஃபுல்லா ஸ்டாக்கு, ஆனா எல்லாம் பழைய மாடலு, யாரும் வாங்குறதுக்கு ஆள் இல்லை அப்படின்னா பேலன்ஸ் ஷீட்ல வந்து சொத்து அந்த ஸ்டாக்ல வேல்யூ இருக்கும், ஆனா அது விற்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்குது. அப்புறம் கஸ்டமர்ஸுக்கு என்ன, இன்னைக்கு மார்க்கெட்ல நம்ம ஒரு ப்ராடக்ட் வாங்கிட்டு இருக்கோம், தொடர்ந்து நான் இந்த கம்பெனி ப்ராடக்ட் தான் வாங்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்கிட்டே இருப்போம். ஜியோ மொபைல் தான் நான் வந்து ரீசார்ஜ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்ப ஜியோ கம்பெனியுடைய இது ஸ்டாக் மார்க்கெட் எப்படி இருக்கு, அவங்களுடைய பேலன்ஸ் ஷீட் இருக்கு எப்படி இருக்கு, அந்த கம்பெனிக்கு எதுவும் பாதிப்பு இருக்கு மாதிரி தெரிஞ்சுன்னா நான் உடனே வேற இதுக்கு மொபைல் சர்வீஸுக்கு சுவிட்ச் ஆகிறதுக்கு மாறுவேன். அதே மாதிரி கன்சியூமர் ப்ராடக்ட்லையும் அந்த பிராண்டு மாடல்ல நம்ம ஒரு கம்பெனியோட ப்ராடக்டை நம்பியிருப்போம், அது கம்பெனி சரியில்லைன்னு தெரிஞ்சா மாறுறதுக்கு இருப்போம். அதனால நமக்கும் இது போன்ற தகவல்கள், இந்த ஃபைனான்சியல் இன்ஃபர்மேஷன் தேவைப்படும். அதான் அந்த கஸ்டமர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் தே ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் நோயிங் த ஸ்டெபிலிட்டி அண்ட் ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி ஆஃப் அன் என்டர்பிரைஸ். அந்த கம்பெனி நிலையா இருக்கும், நிலைத்து நிற்கும், உறுதியா இருக்கும், ஸ்டெபிலிட்டி அண்ட் ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி, லாபகரமா இயங்கும் அப்படிங்கிறது தெரியணும். டு என்ஷூர் கண்டினியூட் சப்ளை ஆஃப் த, அப்படி இருந்தா தான் தொடர்ந்து அந்த சப்ளை, அந்த அவங்க நம்ம என்ன நுகர்வோமோ அந்த பொருட்களை அவங்க தொடர்ந்து சப்ளை பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிற காரணத்தினால அது ரொம்ப முக்கியம். அப்புறம் டாக்ஸ் அத்தாரிட்டிஸ் அண்ட் அதர் ரெகுலேட்டரி பாடிஸ், இன்கம் டாக்ஸு, ஜிஎஸ்டி கால்குலேஷன், இதுக்காக அவங்க வந்து கம்பெனி அணுகுவாங்க. ஸோ த அக்கௌண்டிங் இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் நீடட் தேர். கவர்மெண்ட் நீட் இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ் இன் டிஃபரெண்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஃபார் மேக்கிங் பாலிசி ஃபார்முலேஷன். இப்போ வந்து சப்சிடி கொடுக்கறதுக்கு, ஜிஎஸ்டி ரேட்டை டிசைட் பண்ணுறதுக்கு, இதெல்லாம் ஒவ்வொரு கம்பெனியினுடைய ப்ராடக்டினுடைய போன்ற தகவல்களை கேட்டு பெறுவதற்காக கவர்மெண்ட் வந்து தே ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் ஆன் ஃபைனான்சியல் இன்ஃபர்மேஷன். அப்புறம் ரிசர்ச்சர்ஸ், தென் ஜெனரல் பப்ளிக். ரிசர்ச்சர்ஸும் அவங்களுடைய ரிசர்ச்சுக்கு இந்த ஃபைனான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை அவங்க பேஸ் பண்ணுவாங்க. பேப்பரில் வந்தாலும் சரி, இல்லை வெப்சைட்டில் போய் எடுத்து அவங்க ரிசர்ச்சுக்கு பயன்படுத்திக்கிறாங்க. அண்ட் ஜெனரல் பப்ளிக் கேன் கெட் எ வியூ ஆஃப் த ஏர்னிங் கெப்பாசிட்டி அண்ட் ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் த என்டர்பிரைஸ் அஸ் வெல் அஸ் த சோசியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி மெஷர். அதுவும் அவங்களுக்கு தெரியும், தேவை. தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதனோட அடிப்படையில் அவங்க என்ன பண்ணணும், அவங்களும் ஒரு இன்வெஸ்டராக வரலாம், இல்லை சோசியல் கன்சர்ன் பீப்புள் வந்து சோசியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி சம்பந்தமாக நம்ம என்னாவது மூவ் பண்ணுவோமா என்பது போன்ற விவரங்களுக்கு அவங்க வந்து முன்னெடுப்பாங்க, தங்களுடைய செயல்பாட்டை முன்னெடுப்பாங்க. அப்புறம் ரிலேஷன்ஷிப் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் அண்ட் அதர் டிசிப்ளின்ஸ், அக்கௌண்டிங்க்கும் பிற துறைகளுக்கும் உள்ள தொடர்பு, ரிலேஷன்ஷிப்.
Accounting is closely related with other disciplines and is also an important information tool. இந்த அக்கௌண்டிங்கிறது என்னங்க? இன்ஃபர்மேஷன் டூல், இன்ஃபர்மேஷன் ஜெனரேட்டிங் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் தென் கிவிங் த யூசர்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷனுக்கு கிவிங் தட் இன்ஃபர்மேஷன். அதானே அக்கௌண்டிங்குடைய மெயின் நம்ம டெஃபினிஷன்ல பார்த்தது. தேர்ஃபோர் த அதர் டிசிப்ளினுக்கும் இதுக்கு உள்ள தொடர்பு வந்து அந்த இன்ஃபர்மேஷன் பரிவர்த்தனை தான் ரொம்ப முக்கியம். இட் இஸ் கிவிங் த இம்பார்ட்டன்ட் இன்ஃபர்மேஷன் ஆர் ப்ரொவைடிங் த இன்ஃபர்மேஷன் டூல் டு த அதர் டிசிப்ளின் அண்ட் கெட்டிங் சம் மாடல், சம் கைட்லைன்ஸ் ஃப்ரம் த அதர் டிசிப்ளின் டு த அக்கௌண்டிங். இதான் பேசிக்கா எல்லாத்துக்கும் பொருந்தக்கூடிய இந்த ரிலேஷன்ஷிப். இருந்தாலும் ஒவ்வொரு துறை சார்ந்த அதாவது எக்கனாமிக்ஸுக்கு, ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸுக்கு, மேத்தமெட்டிக்ஸுக்கு நம்ம வந்து எப்படி ஆன்சர் பண்றதுங்கிறத இந்த இதுல ரொம்ப சுருக்கமா பார்ப்போம். இட் இஸ் therefore necessary for the accountant to have a working knowledge of these disciplines for effective performance of his job, which includes understanding of the overlapping area between accounting and those disciplines. இதுல நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு பாராவும் எந்த அதாவது ரிலேஷன்ஷிப் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் வித் எக்கனாமிக்ஸ், ரிலேஷன்ஷிப் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் வித் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் எதை கேட்டாலும் இந்த ரெண்டு பாராவை நீங்க துவக்கத்துக்கு பயன்படுத்திக்கலாம். You can understand that and use this kind of model in order to start. This above paragraph or similar one would suit for starting with all questions asking about the relationship of accounting with another discipline. But this is just for the beginning. இது வந்து ஒரு துவக்கத்துக்கு தான், பிகினிங் தான். மெயின் இது வந்து நீங்க அந்த டாபிக்ல ரெண்டு டாபிக் உள்ள வித்தியாசங்களையும் அதாவது கம்பேர் அண்ட் கான்ட்ராஸ்ட் முறையில் எடுத்து அதுல தொடர்புடைய விஷயங்களை வச்சு மட்டும் நீங்க சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இருக்கும். அதை பத்தி நம்ம பார்ப்போம். ஓகே, அதை எப்படி செய்யலாம்? ஏன்னா ட்ரையா ஒரு சப்ஜெக்ட்ல அப்படி மெட்டீரியலை படிச்சுட்டு எக்ஸாம் ஹாலில் போய் நம்ம மறந்துடக்கூடாது இல்லையா? அதுக்கு சில சுருக்கமான வழிமுறைகள் இருக்கா அப்படிங்கிறத நான் சொல்ல முயற்சி செய்யறேன். ஐ ஜஸ்ட் ட்ரைங் டு கிவ் யூ சம் சஜஷன். இப்ப சிம்பிளா கேட்டாக்கா, ஆர்ட் இஸ் த டெக்னிக். அக்கௌண்டிங் அண்ட் ஆர்ட். ஆர்ட் இஸ் த டெக்னிக் விச் ஹெல்ப்ஸ் அஸ் இன் அச்சீவிங் அவர் டிசைர்ட் ஆப்ஜெக்டிவ். அதை நம்ம என்ன சிம்பிளா சொல்லிடலாம், அக்கௌண்டிங் இஸ் டெஃபினெட்லி அன் ஆர்ட். The American Institute of Certified Public Accountants also defines accounting as the art of recording, classifying and summarizing the financial transactions. ஓகே, அங்க மேலுமே சொல்லிருச்சு, பெரிய அக்கௌண்டிங் பாடி அவங்களே சொல்லிட்டாங்க, அது போதும் ப்ரூஃப். ஸோ தெர் இஸ் அ ரிலேஷன்ஷிப். இப்போ நம்ம வந்து இது மாதிரி ஒன்னொன்னுக்கு இப்படி சொல்லிட்டு முடியுமா? நம்ம வந்து கொஞ்சம் டீட்டெயிலா ஸ்டடி பண்ணி நம்ம வந்து இந்த இன்ஃபர்மேஷனை கொடுக்கணும். எப்படி எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல. ஸோ யூஸ்ஃபுல் டிப்ஸ். டேக் த வெரி காமன் அண்ட் ஆல்ரெடி நோன் கீ aspects from the main subject area. அது அக்கௌண்டிங்கை பற்றி உங்களுக்கு ஆல்ரெடி நோன், இந்த சப்ஜெக்ட்ல நீங்க படிச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க. இதனுடைய அக்கௌண்டிங் டெஃபினிஷன் வந்து ப்ரொசீஜர்ஸ் ஆஃப் பார்ட் ஆஃப் அக்கௌண்டிங், ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்டிங். அதுல என்னன்னாக்க ஜெனரேட்டிங் ஃபைனான்சியல் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் யூசஸ் ஆஃப் ஃபைனான்சியல் இன்ஃபர்மேஷன். இதான ரெண்டு முக்கியமான அடிப்படை. ஏன்னா அந்த அக்கௌண்டிங் சைக்கிள், இந்த அடிப்படையில் அந்த சப்ஜெக்ட் அடுத்த சப்ஜெக்ட் எந்த வகையில தொடர்புல இருக்கு அப்படின்னு நீங்க அனலைஸ் பண்ணி இப்பயே ரூம் போட்டு யோசிச்சு ஒரு டெம்ப்ளேட் பண்ணி மைண்ட்ல எழுதி வச்சுக்கோங்க. ஒரு ஹை லெவல் கீ நோட்ஸ் மாதிரி ரெடி பண்ணிக்கோங்க. அப்போ எக்ஸாம் ஹாலில் வந்து நீங்க இந்த மாதிரி யோசிக்க முடியாது, டெம்ப்ளேட்லாம் அப்போ யோசிக்க முடியாது. ரெண்டாவது, நான் இந்த டெம்ப்ளேட்லாம் பார்த்துட்டு எப்படிப்பட்ட டெம்ப்ளேட் யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நீங்க உங்களுடைய சுய முடிவுக்கு உங்களுக்கு பரிச்சயமான ஒரு வழிமுறையை நீங்க தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்ளலாம். அதை பத்தி நான் சிம்பிளா உங்களுக்கு சொல்றேன். அதுக்கு முந்தி ஸ்டடி மெட்டீரியல்ல இருந்து இப்படிதான் ரிசல்ட் அந்த டாபிக் கவர் ஆகுது. Economics is concerned with the rational decision making regarding efficient use of scarce resources for satisfying human wants. இப்படி blah 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 போது நீங்க படிச்சுக்கலாம். அந்த என்னுடைய ஸ்டடி மெட்டீரியல் பிடிஎஃப் டாக்குமெண்ட்ல படிச்சுக்கலாம். பட் லெட் அஸ் கோ டு த டிஸ்கஷன் பார்ட். எப்படி சொல்லலாம், the template first I am just introducing a small template. In that template the previous அந்த paragraph 2 paragraph எப்படி ஃபிட்டிங் பண்ணி உங்களுக்கு மெமரியில எப்படி வச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு மாடல் மாதிரி காமிக்கிறேன். ரிலேஷன்ஷிப் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் வித் எக்கனாமிக்ஸ், அதாவது ஒரு மாடலா எடுத்துக்கிட்டேன். சஜஸ்டிங் மோர் MORE framework to prepare and use. அது ஒரு மைண்ட் மேப் மாதிரி ஃபார் ஈச் டிசிப்ளின் லைக் திஸ் எக்ஸாம்பிள். தில் மாங்கே மோர். எப்படி? M stand for main characteristic found in common from both the discipline. அக்கௌண்டிங்க்கும் எக்கனாமிக்ஸுக்கும் உள்ள மெயின் கேரக்டரிஸ்டிக் என்ன, ரெண்டுக்கும் பொருத்தமான டிஸ்ட்ரிக்ட். அதை வந்து அந்த பாயிண்ட்ஸ் நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி காமிப்பேன். அதுதான் புக் கலாடி வச்சிருக்கேன், கவலைப்படாதீங்க. அடுத்தது ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் அண்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஃபவுண்ட் இன் காமன் ஃப்ரம் போத் டிசிப்ளின். ரெண்டு டிசிப்ளின்ல அக்கௌண்டிங்க்கும் எக்கனாமிக்ஸ்க்கும் உள்ள நோக்கங்கள், ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ்ல எந்த வகையில ஒரு ஒற்றுமை இருக்குது, இல்லைன்னா ஒரே மாதிரி ஒரே வேவ் லெங்த் இல்லை ஒரே ஒரு ரிதம், ஒரே சேமான ரிதம் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம அங்கே பார்ப்போம். அடுத்தது ரெலவெண்ட்
contribution by each one to the other one. அக்கௌண்டிங்ல இருந்து எக்கனாமிக்ஸ்க்கு என்னென்ன மாதிரி கான்ட்ரிபியூஷன் கிடைக்குது, எக்கனாமிக்ஸ்ல இருந்து அக்கௌண்டிங் என்ன கான்ட்ரிபியூஷன் கிடைச்சிருக்கு, அதை வந்து இந்த பேராகிராஃப்ல நம்ம சொல்லலாம் ஒரு புல்லட் பாயிண்டா. லாஸ்டா எக்ஸ்பிளனேஷன் இல்லைன்னா எக்ஸாம்பிள். நம்ம இந்த 3 புல்லட் பாயிண்ட்லையும் சொன்ன பாயிண்ட்ஸுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் விரிவாக்கம் பண்ணி ஏதாவது உதாரணம் காமிக்கணும்னா இங்க கொடுக்கலாம். இல்லை ஏதாவது அடிஷனல் எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட் இருந்தா கூட இந்த இடத்துல நீங்க போடலாம். இப்போ ஒவ்வொன்றா பார்த்துட்டு வருவோம். எக்கனாமிக்ஸே எடுத்துக்கிடுவோம். ரிலேஷன்ஷிப் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் வித் எக்கனாமிக்ஸ். மெயின் கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபவுண்ட் இன் காமன் ஃப்ரம் போத் த டிசிப்ளின்ஸ். இப்போ ஒரு 4 புல்லட் பாயிண்ட். ஏன்னா we studied already in accounting the definition of accounting. Accounting is recording, classifying, summarizing, analyzing, interpreting and communicating the financial information. அதே மாதிரி characteristic in and economics also collecting, analyzing and interpreting the data collected from various sources including accounting. Accounting ல இருந்து கூட எக்கனாமிக்ஸ்க்கு டேட்டா கிடைக்குது. what for both are for informing the outcome. அந்த users of accounting க்கு போது இங்க வந்து users of the society, interested in the society. எக்கனாமிக்ஸ் கண்டுபிடிச்சு என்ன சொல்றாங்க, அவங்களே வச்சுக்கிற போறது இல்லை. அவங்க வந்து பப்ளிஷிங் டாக்குமெண்ட்ஸ், மாடல்ஸ், கவர்மெண்ட் கொடுக்கறது எல்லாமே வந்து அவங்களுக்கு அதை கொடுக்குறாங்க. ஸோ இந்த விஷயத்துல போத் ஆர் ஹேவிங் சேம் கேரக்டரிஸ்டிக். நெக்ஸ்ட் ஒன், போத் ஆர் டீலிங் வித் எக்கனாமிக் ரிசோர்சஸ் அண்ட் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆஃப் எ ஃபைனான்சியல் கேரக்டர். நம்ம அக்கௌண்டிங்ல என்ன பார்த்தோம், ஆல் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஃபைனான்சியல் கேரக்டர், எக்கனாமிக் டிரான்சாக்ஷன். அப்போ என்ன, மணி ஆர் மணி சோர்ஸ். அதே தான் எக்கனாமிக்லையும். ஏன்னா இந்த ஃப்ரீ ரிசோர்சஸ், காற்று, நீர், நிலம், இதை பற்றிலாம் அதிகமாக எக்கனாமிக்ஸ் கவலைப்படுறது இல்லை. காசு உள்ள விஷயத்துல தான் அதை எதை அவங்க ஃபைனான்சியல் கேரக்டர் இருக்குதான்ட்டு அவங்களும் பார்க்குறாங்க. ஸோ அங்கே ஒரு சிமிலாரிட்டி. மூணாவது, போத் ஆர் ப்ரொவைடிங் இம்பார்ட்டன்ட் இன்ஃபர்மேஷன். ரெண்டு பேருமே இம்பார்ட்டன்ட் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறாங்க பேஸ்ட் ஆன் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி, டிரான்சாக்ஷன் அண்ட் ஈவெண்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும். பட் சின்ன சின்ன ஸ்கோப்பில் கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். எக்கனாமிக்ஸ் வந்து ஒய்டர் ஸ்கோப்பாக நிறைய மாடல், தியரி, தீசிஸ் அப்படி பண்ணுவாங்க. அக்கௌண்டிங் வந்து சிம்பிளி ஃபைனான்சியல் இன்ஃபர்மேஷன், ரிட்டர்ன்ஸ், அதாவது பேலன்ஸ் ஷீட், ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட், இப்படி அக்கௌண்டிங் டேட்டா கொடுக்குறாங்க. இட் இஸ் நெசசரி ஃபார் த ப்ரொஃபஷனல்ஸ் ஆஃப் போத் டிசிப்ளின். இது ஒரு முக்கியமான இது. ரெண்டு பேருக்குமே த ஒர்க்கிங் நாலேஜ் ஆஃப் த அதர் சைட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். எக்கனாமிக் ஒர்க்கிங் நாலேஜ் எப்படி மாடல், இப்போ டிமாண்ட், லா ஆஃப் டிமாண்ட், இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து அக்கௌண்டன்ட்டுக்கு தெரிகிறது நல்லது. அதே மாதிரி எக்கனாமிஸ்ட்டுக்கு அக்கௌண்டிங் கான்செப்ட், பிரின்சிபல்ஸ், த ப்ரொசீஜரல் பார்ட் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கிறது நல்லது. அட்லீஸ்ட் டெபிட் கிரெடிட் தான் என்னன்னு புரிஞ்சுக்கணும். அதே மாதிரி இங்கே வந்து ரீசோர்ஸஸ், ஸ்கார்சிட்டி தான் என்ன அப்படிங்கிறத இவங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். அதுலேருந்து ஃபர்தராக டீட்டெயிலாக தெரியாட்டி அட்லீஸ்ட் தே கேன் எம்ப்ளாய் எ கன்சல்டன்ட் அண்ட் யூஸ் தம். அப்புறம் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ்ல என்ன, எஃபெக்டிவ் அண்ட் எஃபிசியன்ட் யூஸ் ஆஃப் ஸ்கார்ஸ் ரிசோர்ஸஸ், ரெண்டுமே அதான் ஆப்ஜெக்டிவ்ல. சாட்டிஸ்ஃபைங் ஹியூமன் வான்ட்ஸ். அப்புறம் மேக்ஸிமைசேஷன் ஆஃப் வெல்த், ரெண்டுமே ப்ராஃபிட் மேக்ஸிமைசேஷன். அதே மாதிரி இங்கே எக்கனாமிக்ல நேஷனல் வெல்த் மேக்ஸிமைசேஷன். இப்போ எக்கனாமிக் கான்செப்ட்ல வந்து வெல்த் டெஃபினிஷன் இருக்கு, வெல்ஃபேர் டெஃபினிஷன் இருக்கு, அப்புறம் ஸ்கார்சிட்டி டெஃபினிஷன் இருக்கு, இப்படி நிறைய டெஃபினிஷன் இருக்கு. இப்போ வெல்ஃபேர் டெஃபினிஷன் இருக்கும்போது எப்படி தேர் ஆப்ஜெக்டிவ் இஸ் நாட் அலோன் மேக்ஸிமம் வெல்த் அப்படிங்கிறத சொல்ல முடியாது. ஏன்னா ஈவன் ஃபார் நேஷனல் வெல்ஃபேர் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் மேக்ஸிமைசிங் த வெல்த் ஆஃப் த நேஷன். அப்படிங்கும்போது ஒரு வகையில வெல்த் விட்டுற முடியாது. கேபிட்டல் இன்டாக்ட் நிச்சயமா இருக்கணும். கேபிட்டலுக்கு சேதாரம் இல்லாம தான் எல்லா வெல்ஃபேர் டெஃபினிஷனும், வெல்ஃபேர் ஆக்டிவிட்டிஸும் கொடுக்க முடியும். அது ஒரு முக்கியம். அதே மாதிரி இன்கம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வித்தவுட் அஃபெக்டிங் த கேபிட்டல். அக்கௌண்டிங் சரி, எக்கனாமிக்ஸும் சரி, கேபிட்டல் மூலதனம் அதுக்கு சேதாரம் இல்லாம தான் அந்த இன்கம் மட்டும் எடுத்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றதுல, அதாவது அக்கௌண்டன்ட் வந்து ப்ராஃபிட்டை தான் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவாங்க, கேபிட்டலை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றதுல. கேபிட்டல் டிஸ்ட்ரிபியூட்னா கம்பெனியை டிசால்வ் பண்ண மாதிரி, கம்பெனியை எடுத்து மூடுற மாதிரி, கூட்டு போடுற மாதிரி. அதனால கேபிட்டலுக்கு கை வைக்க மாட்டாங்க. அதே மாதிரி எக்கனாமிஸ்டும் அந்த இன்கம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ல தான், நேஷனல் இன்கம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ல தான் எக்கனாமிக்ஸுடைய ஐடியாஸ், கான்ட்ரிபியூஷன் இருக்கும். அப்புறம் போத் ஆர் எனேபிளிங் ரேஷனல் டிசிஷன் மேக்கிங், முடிவெடுக்கிறதுக்கு எந்த வகையில. அக்கௌண்டிங் ப்ரொவைட் ஃபைனான்சியல் டேட்டா அண்ட் டூல்ஸ் அண்ட் டெக்னிக்ஸ் ஃப்ரம் மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங். எக்கனாமிக்ஸ் ப்ரொவைட் சயின்டிபிக் மெத்தட்ஸ் அண்ட் டூல்ஸ் அண்ட் டெக்னிக் ஃப்ரம் மைக்ரோ அண்ட் மேக்ரோ எக்கனாமிக் அனாலிசிஸ். அடுத்தது ரெலவென்ட் கான்ட்ரிபியூஷன் பை ஈச் ஒன் டு த அதர் டிசிப்ளின். இதுல பார்க்கலாம். Accounting provides what economics want. Economics wants what? The data. Accounting data, they are interested, which is computed using models facilitated by economics. அந்த டேட்டா எப்படி அக்கௌண்டிங் கலெக்ட் பண்ணுது? பேஸ்ட் ஆன் எக்கனாமிக் மாடல்ஸ். அவங்க தான் எக்கனாமிக்ஸ் தான் இப்படி இதுக்கு எக்ஸ்பென்ஸ், இன்கம், அந்த மாடல்ஸ்லாம் கொடுத்தது எக்கனாமிக் ஸ்டடியிலேருந்து வந்தது தான். ஸோ அதே மாதிரி அக்கௌண்டிங் ப்ரொவைட் த ஃபைனான்சியல் இன்ஃபர்மேஷன் ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் விச் எக்கனாமிக் மாடல்ஸ் ஆர் ப்ரிப்பேர்ட். அந்த எக்கனாமிக் மாடல்ஸ்
எந்த வகையில ப்ரிப்பேர் பண்ண சொல்லி கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்குதோ சஜஸ்ட் பண்ணியிருக்குதோ அதே அடிப்படையில் அந்த இன்ஃபர்மேஷனும் நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறோம். எக்கனாமிக் தியரிஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் the development of the use of the decision making tools in accounting. The decision making tools in accounting என்னவா இருக்கு? எக்கனாமிக் தியரி அடிப்படையில தான் அது உருவாகிருக்கு. Accountants got the ideas of value, income and capital maintenance. ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி ஆர் அசெட் இல்லை ஒரு லியபிலிட்டி ஒரு பொறுப்பு எதா இருந்தாலும் ஒரு ஹியூமன் கேபிட்டல் ஆர் எனி டாஸ்க் எனி ப்ராஜெக்ட் அதனுடைய வேல்யூ எப்படி கால்குலேட் பண்றது, இன்கம் எப்படி கால்குலேட் பண்றது, கேபிட்டல் எப்படி மெயின்டைன் பண்றதுங்கிற எல்லா விஷயங்களையும் வந்து அந்த ஐடியாஸ் வந்து எக்கனாமிக்ஸ்ல இருந்து தான் அக்கௌண்டன்ஸுக்கு கிடைச்சிருக்கு. ஆனா அதை வாங்கி அப்படியே பயன்படுத்தாம அவங்க அக்கௌண்டிங் கான்செப்ட்ல கொஞ்சம் அப்படி இப்படி ப்ரெஷ் அப் பண்ணி அவங்க வந்து அக்கௌண்டன்ட்டுக்கு கான்செப்டுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க அதை பயன்படுத்திக்கிறாங்க. ஸோ எக்ஸ்பிளனேஷன் அண்ட் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஃபியூ எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம கொடுக்கலாம். அந்த ஏற்கனவே சொன்ன அந்த 3 பாயிண்ட்ல இருந்துமே நம்ம திரும்ப எடுத்து சில எக்ஸாம்பிளை சொல்லலாம். when there is a need for any economic decision there is a need for accounting. அப்புறம் ஷார்ட்டா நம்ம புரிய வைக்கிற மாதிரி ஒரு சம்மரி மாதிரி இங்க நம்ம எக்ஸ்பிளனேஷன்ல திரும்ப ஒரு வாட்டி ரிப்பீட் பண்ணி நான் அந்த பாயிண்ட்லாம் சொல்லியிருக்கேன் எக்ஸாமினருக்கு அறிவுறுத்தலாம். ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் the following techniques from economics are commonly used by business and accountants. ஆப்டிமம் யூட்டிலைசேஷன் ஆஃப் ரீசோர்சஸ் ரெண்டுலையுமே இருக்குது. அப்புறம் the economic ideas such as value of assets, income, capital maintenance இதை பற்றிலாம் நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம், இல்லைனா சம்மரி மாதிரி இங்கே கொடுக்கலாம். டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் த சிஸ்டம்ஸ் ஆஃப் ரெக்கார்டிங், கிளாசிஃபைங் அண்ட் சம்மரைசிங் டிரான்சாக்ஷன் அண்ட் ஈவெண்ட்ஸ், ஹார்மனைசிங் த சிஸ்டம், இதெல்லாம் வந்து அக்கௌண்டிங்க்கு உள்ள தனிப்பட்ட ஒரு ஒரு பண்பு, அதாவது அவங்களுடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ். இது வந்து எக்கனாமிக்ஸ்ல அதே மாதிரியே இருக்காது. பட் எக்கனாமிக் தியரிஸ் அவங்களுடைய பண்பு வந்து அக்கௌண்டிங்ல அதே மாதிரி இருக்காது. இந்த மாதிரி சில டிஃபரன்ஸ் அவங்களுக்கு இந்த ரெண்டு டிசிப்ளினுக்கும் இடையில இருக்குது. இப்படிதான் வந்து நம்ம பார்க்கணும். அதே மாதிரி ரிலேஷன்ஷிப் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் வித் ஸ்டாட்டிஸ்டிக், அதில் கீ பாயிண்ட்ஸை மட்டும் நான் சொல்லிட்டு போறேன். யூ ஹாவ் டு ஸ்டடி யுவர் ஸ்டடி மெட்டீரியல் ஆர் மை நோட்ஸ் விச் இஸ் ஹெல்ப்ஃபுல். அதில் பார்த்தீங்கன்னா அக்கௌண்டிங் இஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் இன்ஃபர்மேஷன் டூல். நம்ம முதல்ல சொன்ன முடியாது பார்த்தோம்ல பாராகிராஃப், அதே பாராகிராஃப் தான் இங்கே ரிப்பீட். அதில் பர்டிகுலர் அந்த சப்ஜெக்ட் மேட்டரை நம்ம சொல்லிடுறோம். லைக் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இஸ் த சயின்ஸ் ஆஃப் நம்பர்ஸ் அண்ட் இஸ் கன்சர்ன் வித் நியூமெரிக்கல் டேட்டா. இப்போ இங்கேயும் நம்பர்ஸ் அங்கேயும் நம்பர்ஸ் ரெண்டுக்கும் உள்ள கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஒற்றுமை. அப்புறம் வந்து குறிப்பாக சில உதாரணங்களை நம்ம சொல்லும் போது ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் த ஃபாலோயிங் டெக்னிக்ஸ் ஃப்ரம் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஆர் காமன்லி யூஸ்டு. ரெண்டுக்கும் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்லையும் இருக்கு அக்கௌண்டிங்லேயும் இருக்கு. ஆவரேஜிங், இப்போ ஆவரேஜ் சேல்ஸ்ன்னு பார்க்கணும்னா ஜனவரி சேல்ஸு, பிப்ரவரி சேல்ஸு, மார்ச் சேல்ஸ் இப்படி எடுத்து எல்லாத்தையும் கூட்டி 10 மாசத்தால வகுத்தோம்னாக்கா ஆவரேஜ் கிடைக்குது. இந்த கான்செப்ட் இந்த ஃபார்முலா எங்கேயிருந்து கிடைச்சிச்சு? ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்ல இருந்து நமக்கு கிடைச்சிச்சு. அதே மாதிரி ரிக்ரெஷன் அனாலிசிஸ், ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன், கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் வேரியேஷன், இண்டெக்ஸ் நம்பர்ஸ், இதெல்லாம் நம்ம அந்த சப்ஜெக்ட் ஏரியாவில் பார்க்கும்போது பார்க்கலாம். இப்போ சிஏ அண்ட் சிஎம்ஏல ஃபவுண்டேஷன் சப்ஜெக்ட்ல மேத்தமெட்டிக்ஸ் அண்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இருக்கிறதுக்கு காரணமே இந்த மாதிரி ஃபார்முலாக்களை பற்றி உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்து உங்களுக்கு ஃபியூச்சர்ல இன்டர்மீடியட் ஃபைனல் லெவலில் சிஏ சிஎம்ஏல இந்த ஃபார்முலாவெலாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ண வேண்டி வரும். அதுக்காக உள்ளதுதான் அந்த மேத்தமெட்டிக்ஸ். மற்றபடி ஃபவுண்டேஷனுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு மேத்தமெட்டிக்ஸ் அண்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அஸ் அ சப்ஜெக்டா இருக்க போறது இல்லை. பட் இட் வில் பி பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் த வேரியஸ் டாபிக். காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் அந்த மாதிரி நிறைய டாபிக்ல, ஃபைனான்சியல் அக்கௌண்டிங் எல்லாத்துலேயும் அது வரும். மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங் இதுல எல்லாம் அது வரும். அதுக்காக தான் மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஃபவுண்டேஷன் லெவலில் இருக்குது. இதெல்லாம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் டாபிக் இன் மேத்தமெட்டிக்ஸ். நீங்க ஒரு வாட்டி படிச்சுட்டீங்கன்னா இல்லைடா யார்கிட்டயாவது மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் நல்லா தெரிஞ்ச ஒருத்தவங்கள்ட்ட நீங்க வந்து ஒரு 1 டே பூரா உட்காந்து சொல்லுத்தா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு வந்து இது ரொம்ப பிடிச்சி போயிடும். அந்த அளவுக்கு ஒரு இதுல உள்ள ரிதம், மேத்தமெட்டிக்ஸ்ல ஃபார்முலாவில எல்லாம் உள்ள ரிதம் என்னங்கிற நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா அப்புறம் வந்து இளையராஜா மியூசிக், ஏஆர் ரஹ்மான் மியூசிக் எப்படி பிடிக்குதோ அது மாதிரி நீங்களே ஹாரிஸ் ஜெயராஜ் மாதிரி ஒரு மேத்தமெட்டிஷியனா மாறி இருக்கீங்க. ஓகே. அப்புறம் ரிலேஷன்ஷிப் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் வித் மேத்தமெட்டிக்ஸ். Accounting is an important information tool that provides significant information about the working of a business from farm to the owners, management and outsiders including government. அதே ரிப்பீட் ஆகுது. அப்புறம் மேத்தமெட்டிக்ஸ் இஸ் எ ப்ரீரெக்விசிட் ஃபார் அக்கௌண்டிங் கம்ப்யூட்டேஷன் அண்ட் மெஷர்மெண்ட். மேத்தமெட்டிக்ஸ் இல்லாமல் கால்குலேஷன் 1 2 3 கூட்ட தெரியாட்டி கூட நம்ம அக்கௌண்ட்ல வர முடியாது தானே, அது மேத்தமெட்டிக்ஸ்ல தானே வருது. ஸோ இதை வந்து எப்படி முக்கியமான பாயிண்ட். ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ்
அக்கௌண்டிங் ஈக்குவேஷன் ரொம்ப முக்கியம். ஒரு சின்ன அக்கௌண்டிங் ஈக்குவேஷன் வந்து இந்த டூயல் அஸ்பெக்ட் கான்செப்ட் நம்ம அக்கௌண்டிங்ல பார்க்க போற ஃபியூச்சர்ல பார்க்க போற கான்செப்ட்லேயே தெரியும். அதாவது டெபிட்டும் கிரெடிட்டும் சமமா இருக்கணும். உதாரணமா 5000 ரூபாய் கொடுத்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா அது ஒரு டிரான்சாக்ஷனா என்ட்ரு பண்ணணும். டெபிட் சைடில் கேஷ் கொடுத்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம். அப்போ டெபிட் சைடில் பர்ச்சேஸ் பண்ணணுங்கிறதுக்கு அந்த கூட்ஸ் சைடில் ஒரு 5000 ரூபாய் போட்டிருப்போம் டெபிட். கிரெடிட் சைடில் கேஷ் நம்ம எடுத்ததுனால அங்கே கேஷ் தான் கொடுத்துருக்கு, கிரெடிட் பண்ணிருக்கு. கேஷ் இஸ் கிவிங். அதனால அங்கே கிரெடிட் பண்ணிட்டு அந்த 5000 ரூபாய் அங்கே போடுவோம். தராசுல வச்ச மாதிரி ரெண்டு பக்கமும் சமமா இருக்கணும். தட் இஸ் கால்டு டூயல் அஸ்பெக்ட். டெபிட் அண்ட் கிரெடிட் வேல்யூ அமௌண்ட் வந்து ஈக்குவலா இருக்கணும். இந்த கான்செப்ட் எங்கேருந்து வச்சு ஈக்குவேஷன் கான்செப்ட்ல இருந்து வருது. இது மேத்தமெட்டிக்ஸ்ல இருந்து வருது. அதே மாதிரி டெப்ரிசியேஷன் கால்குலேஷன், தேய்மானம், அதெல்லாம் நம்ம வந்து ஃபியூச்சர்ல நம்ம டீட்டெயிலா பார்ப்போம். அசர்டைனிங் த கேஷ் பிரைஸ் இன் கேஸ் ஆஃப் ஹையர் பர்ச்சேஸ், இன்ஸ்டால்மெண்ட் சிஸ்டம்ஸ், அப்புறம் determination ஆஃப் த லோன் இன்ஸ்டால்மெண்ட், செட்டிலிங் ஆஃப் லீஸ் ரெண்டல்ஸ், இதெல்லாம் வந்து நம்ம கால்குலேட் பண்றதுக்கு மேத்தமெட்டிக் ரொம்ப நமக்கு உதவும். அப்புறம் ரிலேஷன்ஷிப் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் வித் லாவுக்கும் நம்ம ஏற்கனவே கூட பார்த்துருக்கோம். இப்போ வந்து உதாரணமாக கம்பெனிஸ் எல்லாம் வந்து அக்ரூவல் பேசிஸ் அக்கௌண்டிங் தான் இருக்கணும் அப்படின்னு கம்பெனிஸ் ஆக்ட் 2013 செக்ஷன் 283 சப்செக்ஷன் 3ல சொல்லியிருக்கு. அது மாதிரி இப்போ நிறையா வந்து பேங்கிங் ரெகுலேஷன்ஸ் ஆக்ட் இருக்கு, அப்புறம் கம்பெனிஸ் ஆக்ட், இன்சூரன்ஸ் ஆக்ட், அப்புறம் இந்தியன் கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட், சேல் ஆஃப் கூட்ஸ் ஆக்ட், அப்புறம் நெகோசியபிள் செக்கு இதெல்லாம் நம்ம டீல் பண்ண முடியாது, அதெல்லாம் தீர்மானிக்கிற நெகோசியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆக்ட். இதெல்லாம் என்னன்னு நம்ம டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னாக்கா அந்த லீகல் ஃப்ரேம் ஒர்க் நமக்கு அத்துப்படி ஆயிரும், தெரிஞ்சிடும். அப்போ அக்கௌண்டன்ட் நீட் டு நோ திஸ் லீகல் ஃப்ரேம் ஒர்க். அக்கார்டிங்லி ஹி ஹஸ் டு மேக் ஹிஸ் அக்கௌண்டிங் டிரான்சாக்ஷன் ப்ராசஸ். அது ரொம்ப முக்கிய. கண்ட்ரோல்ஸ் எல்லாம் இந்த லீகல் ஃப்ரேம் ஒர்க்குக்கு பாதிப்பு இல்லாம செய்யணும். அப்புறம் இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா எம்ப்ளாயிஸ் பேமெண்ட் ஆஃப் வேஜஸ் ஆக்ட், ஃபேக்டரிஸ் ஆக்ட், மினிமம் வேஜஸ் ஆக்ட், இதெல்லாம் வந்து எதுக்காகனா தொழிலாளர் வேலை சும்மா டக்குன்னு நம்ம வேலைக்கு சத்தம் நம்ம இஷ்டத்துக்கு ஒரு சம்பளத்தை நீ இந்த படம் தான் இந்த சம்பளம் அவ்வளோதான் தருவேன் வாங்கிக்கிறியா அப்படின்னு மிரட்டிட்டுலாம் கொடுக்க முடியாது. ஒரு பெரிய கம்பெனி ஆயிடுச்சுன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கைக்கு மேற்பட்ட தொழிலாளர்கள் அங்கே இருந்துட்டாங்கன்னா சட்டம் அங்கே வந்து பேச ஆரம்பிச்சிடும் அவங்களுக்காக. அப்போ நம்ம வந்து இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும் அக்கௌண்டன்ஸுக்கு. அப்புறம் ரோல் ஆஃப் accountants. The last topic in this. The role of accountant can be discussed as in two major parts: accountants in public practice and accountants in employment. Accountants in public practice, they offer the service for conducting financial audit, cost audit, risk audit. இதெல்லாம் வந்து நம்ம வெரி டீட்டெயிலாக நம்ம பார்ப்போம். அதே மாதிரி டிசைனிங் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் சிஸ்டம், அது ஒரு கம்பெனியினுடைய அக்கௌண்டிங் சிஸ்டம் எப்படி இருக்கணும்னு டிசைன் பண்றதே அந்த அக்கௌண்டன்ஸ் தான். இந்த பப்ளிக் ப்ராக்டிஸ் அக்கௌண்டன்ஸ் இன் பப்ளிக் ப்ராக்டிஸ் தான். அவர் சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட், இந்த மாதிரி சர்டிஃபைட் மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டன்ட், இந்த மாதிரி அக்கௌண்டன்ட் ப்ரொஃபஷனல் அக்கௌண்டன்ஸ் தான் அதை டிசைன் பண்ணி கொடுப்பாங்க. அண்ட் ரெண்டரிங் அதர் ப்ரொஃபஷனல் சர்வீசஸ். Such accountants are usually members of professional bodies like ICIA, அதாவது சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்டாவோ இல்லை சர்டிஃபைட் மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டன்டாவோ இருக்கணும். அது ரொம்ப முக்கியம். அப்போதான் அவங்களுக்கு வந்து கேப்னா ஜெனரலி அக்செப்டட் அக்கௌண்டிங் பிரின்சிபிள்ஸ், அதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். இதெல்லாம் வந்து நம்ம போக அடுத்தடுத்த லெக்சர்ல ரொம்ப விரிவாக நம்ம பார்க்க இருக்கிறோம். அப்புறம் அக்கௌண்டன்ஸ் இன் எம்ப்ளாய்மெண்ட், they could be either financial accountants or management accountants or simply bookkeepers. இப்போ ஜூனியர் அக்கௌண்டன்ட் மாதிரி புக்கிப்பர்ஸாக மட்டும் கூட ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு பிற்பாடு பெரிய அக்கௌண்டண்டாக வரலாம். இந்த மாதிரி சாதாரணமாக பிகாம் மட்டும் முடிச்சுட்டு அக்கௌண்டண்டாக இருக்கவங்க பெரிய சீனியர் அக்கௌண்டண்டாக எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அடிப்படையில் அவங்க வரலாம். இல்லைனா புக்கிப்பர்ஸாக அவங்க இருப்பாங்க. They provide accounting information for managerial decision making as well as complying to government and on taxation போனது. இதெல்லாம் நம்ம யூசர்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்டிங்கில் விரிவாக பார்த்தோம். அதே தான் இங்கே ரிப்பீட் ஆகுது. The accountants also plays several roles in an organization. Record keeper, maintaining of systematic records, அவங்க தான் புக் கீப்பர்ஸ் தான் வச்சுக்கிறாங்க. Provider of information to the management, financial report prepare பண்ணி they are providing. Protector of business assets, inventory control, asset management control எல்லாம் அவங்க லிஸ்ட் வச்சு ப்ராப்பரா ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இன்வென்ட்ரி எல்லாத்தையும் அவங்க மேனேஜ் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பு. ஃபைனான்சியல் அட்வைசர் இல்லைனா மேனேஜரியல் அட்வைசர், அவங்க they are analyzing the financial information and advises the business. அவங்க தக்க ஆலோசனைகள் சொல்லுவாங்க. என்னென்ன மாதிரி ஆலோசனைனா
லைக் அட்வைசிங் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, புதுசாக எதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம், முதலீடு செய்யலாம், இல்லை தொலைநோக்கில் என்னென்ன மாதிரி திட்டங்களை வகுக்கலாம், இந்த மாதிரி நிறையா. ஸோ இட் இஸ் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் ஸ்ட்ராட்டஜிக் ஃபார் காஸ்ட் சேவிங், எப்படி காஸ்ட் அக்கௌண்டன்ட் வந்து அவங்களுடைய இன்ஃபர்மேஷன்லேருந்து எப்படி காஸ்ட்டை நம்ம மிச்சப்படுத்த முடியும், கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங், ப்ரொவிஷன் ஃபார் ஃபியூச்சர் க்ரோத், இதெல்லாம் வந்து அவங்க ஆலோசகராக இருந்தோ இல்லை ஃபைனான்சியல் அட்வைசராக இருந்து சொல்ல முடியும். தென் டாக்ஸ் மேனேஜர், கம்ப்ளைன்ஸ் மேனேஜர், அந்த கம்பெனியினுடைய பாலிசி, நிர்வாக விதிமுறைகள், சட்டபூர்வமான ரெகுலேஷன்ஸ் இதெல்லாம் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கும் கண்ட்ரோல் பண்ணி கண்காணிக்கிறதுக்கும் அவங்க தான் வந்து ஒரு கம்ப்ளைன்ஸ் மேனேஜர் மாதிரி செயல்படக்கூடிய வாய்ப்பு இந்த அக்கௌண்டன்ஸுக்கு. அவங்க ஒரு ரோல், இந்த மாதிரி ஒரு கார்பரேட் கவர்னன்ஸ் ரோலே வந்து நார்மலி சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட் இல்லை கம்பெனி செக்ரட்டரிஸ் இவங்க கையில் தான் இருக்கும். இல்லை சர்டிஃபைட் மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டன்ட், இது சிஏ ஆர் சிஎம்ஏ ஆர் சிஎஸ், இவங்க தான் வந்து இந்த கார்பரேட் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இல்லை கார்பரேட் கவர்னன்ஸ் இதில் வந்து அவங்க தான் ஆதிக்கம் செலுத்துவாங்க. அப்புறம் அது மாதிரி பப்ளிக் ரிலேஷன்ஸ் ஆஃபீஸர், அஃப்கோர்ஸ் இந்த ஹை அத்தாரிட்டி ப்ரொவைடிங் பப்ளிக் இன்ஃபர்மேஷன், இதெல்லாம் வந்து அந்த சீனியர் மோஸ்ட் அக்கௌண்டன்ட்ஸ் கையில் தான் இருக்கும். அவ்வளோதாங்க. This is the end of this part of the lecture, and as part of my PDF document which I may supply to those who are requesting me via an email request. So all these questions are already there in your study material. Like for instance, 11th standard students will have part of this question, and CA or CMA students in the foundation level study material, they will find this kind of subjective type questions. Okay, in the topic 1. Okay, and marks and all, depends on model question. You can understand, you have to understand the exam pattern. From the exam pattern you will understand how much mark that they can give. இப்போ உதாரணமா முதல் கொஸ்டின் எடுத்துக்கோங்க, டிஃபைன் அக்கௌண்டிங். அதே கொஸ்டின்லயே வாட் ஆர் த சப் ஃபீல்ட்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்டிங், ஒரு உதாரணமா ஒரு 4 மார்க் கொடுக்கலாம்னு வச்சுக்கோங்க இந்த கொஸ்டினுக்கு. அப்போ வந்து டிஃபைன் அக்கௌண்டிங், அது வந்து இந்த டெஃபினிஷன் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் நம்ம எழுதிடுறோம். அதோடு இல்லாமல் ஒரு சப்ஃபீல்ட் ஆஃப் அக்கௌண்டிங்லேருந்து ஒரு 5 சப்ஃபீல்ட்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் இருக்கு இல்லையா, அந்த நேமை மட்டும் எழுதி வச்சுட்டாலே போதும். நம்ம விவரமாக போனோம்னா நிறையா பேஜ் பை பேஜாக எழுத்துக்கிறோம். நார்மலாக வந்து நீங்க வந்து தகவலும் நான் தர்றேன். இட்ஸ் ஃப்ரீலி அவைலபிள் ஃபார் ஆல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் ஸ்டடி மோட். ஸ்டடி மோட்னா என்னன்னா, ஒவ்வொரு கொஸ்டினும் நீங்க பார்க்கலாம், உடனே அது ரைட் ஆர் ராங் ஆன்சர் நீங்க சொன்னதை உங்களுக்கு டெஸ்ட் பண்ணிட்டு உடனே சொல்லிடும், அவ்வளவுதான். ஆனா the question selected chapter wise and one by one, அவ்வளவுதான் அதுல. பட் the students registered with ஒலி அகாடமி, என்னுடைய ஒலி அகாடமி ரிஜிஸ்டர் பண்ண ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஒரு டெஸ்ட் மோட்ல மோக் டெஸ்ட் மாதிரியே அந்த ஆன்லைன்ல கிடைக்கும். காரணம் என்னன்னா, நான் ஒரு 2 ஸ்டாப் போட்டு எம்ப்ளாய் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். ஸோ whenever the student test it on mock test mode, அவங்க ஒரு 50 கொஸ்டின், 100 கொஸ்டின், 30 கொஸ்டின் இப்படி வரும். அவங்க பாட்டுக்கு கொஸ்டின் அட்டன் பண்ணிடுவாங்க. அவங்களுக்கு ரிசல்ட் வந்து என்னுடைய கண்ட்ரோல் சிஸ்டத்தில் இருக்கும். அதை வந்து எடுத்து உங்களுக்கு ஒரு ரிப்போர்ட் மாதிரி எங்களுடைய ஸ்டாஃப் வந்து உங்களுக்கு இமெயிலில் அனுப்பி தருவாங்க. அதன் மூலமாக நீங்கள் வந்து உங்களுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்கு, அதில் பர்ஃபார்மன்ஸ்னா ரைட் ஆர் ராங் மட்டும் இல்லை, ஒரு கொஸ்டினுக்கு நீங்கள் எவ்வளோ செகண்ட் எடுத்துக்கிட்டீங்க. ஒரு உதாரணமாக ஒரு மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டினுக்குலாம் வந்து ஒரு லெஸ் தேன் அ மினிட் எடுக்கணுங்கிற அளவுக்கு தான் இருக்கும் டைமிங். பார்த்தீங்கன்னா மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டினுக்குள்ளலாம் ஒரு 100 கொஸ்டின் வந்து 2 hours கொடுத்துருப்பாங்க. அதை நீங்கள் ஐடியா பண்ணீங்கன்னா 120 மினிட்ஸ் 100 கொஸ்டினுக்கு. அப்போ வந்து 1 minute ப்ளஸ் சம்திங் பாயிண்ட் 1 பாயிண்ட் அந்த அளவு தான் அங்கே இருக்கும். அப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு கொஸ்டினுக்கு 5 நிமிஷம்லாம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னாக்கா ஆன்சர் ரைட்டாக இருந்தால் கூட அது வந்து கதைக்கு ஆகாது. ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் வந்து உங்களை கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிறதுக்கு, உங்களுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் எவாலுவேட் பண்ணிக்கிறதுக்கு எங்களுடைய இந்த மாதிரி சேவை வந்து உங்களுக்கு உதவி புரியும். அப்புறம் அது மட்டும் இல்லாமல் எங்களுடைய லிஸ்ட்டும் நாங்கள் தருவோம். இப்போ எக்ஸாமுக்கு 1 monthக்கு முந்தி உங்களுக்கு வந்து ஒரு லிஸ்ட் கிடைக்கும். எப்படின்னா, இது வரைக்கும் நீங்கள் இன்னும் டெஸ்ட் பண்ணாத கொஸ்டின்ஸ் என்னென்ன இருக்கு, எத்தனை கொஸ்டின் இருக்கு, மொத்தமே ஒரு 2000 கொஸ்டின் இல்லை ஒரு 1500 கொஸ்டின் இருக்கும். அதில் நீங்கள் ஒரு 1200 கொஸ்டின் இது வரைக்கும் டெஸ்ட் பண்ணிருப்பீங்க. இன்னும் 300 கொஸ்டின் பாக்கி இருக்கும். அப்போ நீங்கள் இந்த 1 monthல அதை அழகாக டெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம், படிச்சுட்டு டெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் இது வரைக்கும் டெஸ்ட் பண்ண கொஸ்டின்ல எத்தனை ஃபெயில்டு கொஸ்டின்ஸ், அதை திரும்ப நீங்கள் ரிப்பீட் பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு வசதிகள் கிடைக்கும். இதை நான் ஏன் இப்படி 2 செக்ரிகேட் பண்ணேன் அப்படின்னா, நான் வந்து ஒரு சும்மா ஒரு வெரி கம்பெனி எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் மாதிரி இல்லாமல் ஒரு சாதாரண பர்சனல் பேஸில் உள்ள வெப்சைட் தான் இது. அதனால அதனுடைய கெப்பாசிட்டி, லோடு எல்லாமே
ரொம்ப குறைச்சலாக தான் இருக்கும். அதனால தான் ஐ வாண்ட் டு ரிஜிஸ்டர் மை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒன்லி ஃபார் டு ஹேவ். பட் ஒய்டரா வந்து எல்லாருக்குமே அதே டேட்டா தான். டேட்டாவில் எந்த ஃபில்டரும் கிடையாது. ஒரு 1500 கொஸ்டின் டேட்டா பேங்க்ல இருக்குன்னா அது நீங்க பப்ளிக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பட் மெத்தட் ஆஃப் சர்வீஸ்ல கொஞ்சம் கட்டுப்பாடு இருக்கும். பிகாஸ் ஆஃப் ஐ cannot afford to have more employees to serve all the பப்ளிக், ஜெனரல் பப்ளிக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஆல் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அதனால தான் நான் வந்து இப்படி லிமிட் பண்ணிக்கிறேன். மற்றபடி இது ஒரு விளம்பரத்துக்காகவும் இந்த தகவலை நான் சொல்லலை. இதனால தான் இந்த கட்டுப்பாடை நான் சொல்றேன். இன்னும் சொல்ல போனாக்கா இப்போ சிஎஸ் பற்றிலாம் கூட நான் ஒரு வீடியோ போட்டேன், கம்பெனி செக்ரட்டரி. அதனுடைய கோர்ஸ் ஸ்டார்ட் ஆயிருச்சு. இப்போ வந்து என்னுடைய ஒளி அகாடமிலே 2 ஸ்டூடெண்ட் ஜாயின் பண்ணிக்கிட்டாங்க. தமிழ்நாடு பூரா இப்போ திருச்சியிலேருந்து மதுரையிலேருந்து கூட 2-3 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்கொயரி பண்ணி ஜாயின் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு வந்து லோக்கல்லையே ஆர்கனைசேஷன் யாரும் சப்போர்ட் பண்ணுறாங்களான்னா இருக்கு அப்படின்னா இப்போ அங்கேயே சேர்ந்துக்கங்க அப்படின்னு அவங்களுக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன். ஏன்னா என்னுடைய நான் வந்து தோ ஐ எம் டூயிங் ஆன்லைன் சர்வீஸ், ஐ எம் நாட் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் தட் வே லைக் எ பிஸ்னஸ். அதனால அவங்கள வந்து பண்ண சொல்லிட்டேன். அதை வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து செல்ஃப் ஸ்டடி மோட்ல ரெடியாக இருக்கிறவங்க அவங்களுக்கு தேவை ஆன் டிமாண்ட் கோர்சஸ்க்கு ஒளி அகாடமியை பயன்படுத்திக்கலாம். அடுத்த கட்டமாக மதுக்கூர் எங்களுடைய இன்ஸ்டியூட் இருக்கு, என்னுடைய சொந்த கட்டடத்தில் இருக்க அந்த இன்ஸ்டியூட்ல சுற்றுப்புறத்தில் இருக்க கிராமங்களில் இருக்க மாணவர்கள் அவங்க வீட்டில் லேப்டாப் இருக்காமல் இருக்கலாம், இல்லை டெஸ்க்டாப் இல்லாமல் இருக்கும், செல்போன் கூட இல்லாமல் இருக்கலாம். அதனால அவங்க என்னோட இன்ஸ்டியூட்டுக்கு வந்து அங்கே ஒரு 12 கம்ப்யூட்டர் இருக்கு, அதை பயன்படுத்தி அவங்க படிச்சுக்கலாங்கிற நோக்கத்தில் தான் இந்த ஒளி அகாடமியே செயல்படுது. அதனால அவங்க இல்லை இருக்கவங்களும் வந்து ரெகுலர் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணலாம். லைப்ரரி இருக்கு, லைப்ரரியை பயன்படுத்திக்கலாம். எல்லா விதமான புக்ஸ் இருக்கு. தமிழ்நாடு பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் எக்ஸாமுக்குலாம் படிக்கிறதுக்கு அளவுக்கு புத்தகங்கள் வாங்கி வச்சிருக்கோம், படிச்சுக்கலாம். அதையுமே வந்து மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டினா ஆன்லைனில் டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்குள்ள வாய்ப்புகளை நாங்கள் தர்றோம். டைப்பிங் கற்றுக்கலாம், இதெல்லாம் நாங்கள் அதில் செய்கிறோம். ஸோ அப்புறம் ஒளி அகாடமியினுடைய வீடியோஸ் ஆல்ரெடி நாங்கள் போட்டிருக்கோம், பாருங்க. யூ கேன் சி ஒளி ப்ராஸ்பெக்டர், அப்புறம் சிஏ, சிஎம்ஏ, சிஎஸ், சிபிஏ, இந்த மாதிரி கோர்ஸ் எல்லாம். டேக் சார்ஜ் ஆஃப் யுவர் ஃபியூச்சர் அண்ட் பிஸ்னஸ் பற்றி ஒரு வீடியோ போட்டேன், ஒரு சைஃபா டிவி சம்பந்தமா. அப்புறம் வந்து ஆல் அபவுட் சிஎஸ் கம்பெனி செக்ரட்டரி கோர்சஸ், அப்புறம் சிஏ, ஏசிசிஏ, சிபிஏ கம்பேரிட்டிவ் ஸ்டடி ஒன்று ரீசெண்டாக கொடுத்தேன். அப்புறம் சிஏ, சிஎம்ஏ அண்ட் யூஎஸ்சிஎம்ஏ பற்றி ஐ வில் ரிலீஸ் சூன் ஒன் வீடியோ. And of course this is my second lecture on accounting, and similarly I will start on other subject as well. I plan to release at least 2 or 3 videos, video lectures per week. So let's pray for that. Okay. எல்லா புகழும் இறைவனுக்கே. Thank you, thank you. Stay tuned to youtube.com Oli Academy channel, and also we are present in vimeo.com and facebook.com/nsmsh. Please share this video presentation to others who may be in need of continuous professional higher education. Thank you. This is from Oli Adagiya Kadan Arakattalai, Oli Trust, Madhukur.